Professor Dr. Sheetal Kumar Ravandale, sir. Thank you, ma'am. Thanks a lot for giving me the opportunity to interact with the students and parents who are the what we can say aspiring or potential candidates or budding engineers, we can call them. So, dear friends, a very good afternoon to all of you. Thanks a lot to team of Pimpri Chinchwad Education Trust and Nutan Maharashtra Vidya Prasarak Mandal for arranging this particular session. Dear friends, today we are going to see what exactly is the career and how we can choose the career, how we can choose the college, how we can choose the branch, and how it will affect this decision, how it will affect your engineering career. And then we will also see what exactly you can do after completing your engineering. During engineering, also, what is expected to be done, and then at the end we will see what are the different job opportunities as well as different other opportunities provided to engineering students. Let me share the screen with you. I hope the screen is visible. Yes, sir. Yeah. So dear friends, what exactly is career? Generally, the students get graduated at the age of around 2021, and in Indian scenario, approximately 60 years. Officially, at 60, generally people do retire. Yes, the people who are young at heart, they can still continue, but officially, as per the process, as per the rules and norms, 60 is the retirement age. So, dear friends, around 40 to 45 years, generally, you work with maybe some organization or for your own business, etc. So, we have to choose our career by understanding what are my strengths and then how I can leverage the knowledge which I get during graduation or post graduation, and then using my knowledge, theoretical knowledge, how I can apply it for solving the problems maybe of the industry, of the society, and then getting some bread and butter out of it. So that is the career. So please make sure that your choices should be given the highest priority. But that too, choices should not be just because of some fascination. Suppose I like some new automobiles and I know some specifications of some vehicles. So it doesn't mean that I am really fit for immediately the automobile industry. Whether I would be really happy working on some automobile or maybe for automobile sector, maybe in different departments like design or R&D or maybe production, etc. Or whether my personality is suitable for some other managerial jobs, right? So these things we have to understand. We have to also consult with the experts in those particular fields. Suppose I want to become software engineer. So, am I really knowing what exactly is the work for a software engineer? If I don't know, then am I discussing it with experts in that field? Near us, maybe our relatives, friends, or maybe family friends, or maybe some known people. So, to someone from the industry, you talk, right? Whatever, till date, you might have decided, at least there might be some choices in your mind that, okay, I want to do this, I want to do that. Yes, it is good that you decide something and then talk to experts in those. Suppose you chose some 2 3 fields. Okay, these are 1 2 3 options for me. So now try to get information about all those 3 4 options through maybe through internet, through friends, etc. Or your parents' guidance is also important. If your parents are well learned and they are also doing some good career, if they are knowing about certain careers, definitely they will give you the best suggestions. But please make sure that parents also know about it. If they have their own set of mindset, then and if their exposure is not there, then in that case we can talk to some other relatives or friends who are experts in different fields, right? So parents and students should first get the information, then talk to experts, then find the eligibility. Suppose I like a particular career, but whether my marks
or whether my likings and my personality is suitable for that particular field or not. Suppose I want to become a businessman in the construction field, right, in real estate or so, but whether I'm really a shy person, and in that case this civil department or career in civil requires some maybe boldness, etc. Then your maybe strengths like talking to people, then managing the show with the help of, say, see, there are many permissions we have to take from government bodies, etc. So for that also some networking skills, negotiation skills are needed, right? So it that particular field, every field, suppose it's a research and development, R&D field, so there for hours together these scientists work on certain problems and they try to solve those problems. So am I really suitable for that? Can I sit working on certain issue maybe for 3 4 hours, and that too with certain thought process, out of the box thought process that is needed in R&D field? So whether I am suitable for that or not, my likings are there or not, so that we have to discuss. Then is eligibility. Suppose I want to go for, say, one of the company which is the Navratna company, maybe ONGC or company like that. But for that company, I need some grade score. So do I have grade score? Now that is for after engineering. If before engineering, or after your 12th standard, if you want to go to IIT, then do we really have that score of, say, JEE exam, right? Advance or JEE mains. If I want to go to colleges, government college like, say, VGTI, so do I really have good percentile suitable for that? So these are the two things: eligibility required and the likings. So check both of them, and then if it fits your choice, the career choice which you are choosing, then I think that will be a good combination, right? So after understanding this eligibility criteria and self-analysis, you have to sit together, parents and students together, they should discuss, and then they can finalize what course, maybe BE or some other course is suitable for you or not. Then once you decide about the course, then find out which are the good colleges in that particular field. And then in that case, dear friends, visits to college, maybe due to COVID it might be not so easy for you, but at least visit some websites of the colleges, find out 2 3 good options in that also, and at least visit those 2 3 final options which you are deciding, right? So if we see scenario of education sector in India, then India is third largest education system in the entire globe, dear friends. So our huge population is there, 137 crore Indians are there, right? Out of almost around 780 crore people in the globe, I think every person, after out of 6 person, 1 person is the Indian, right? So that can be disadvantage also. But if we really think positively, that much of strength of manpower we do have. So if we train our manpower and our manpower becomes really skilled manpower, ज्याला आपण म्हणतो की कुशल मनुष्यबळ, आपण या आपल्या सर्व मनुष्यबळ जे आपलं, यांना जर खऱ्या अर्थाने एज्युकेशनच्या दृष्टीने स्ट्रॉंग केलं, चांगल्या डिग्र्या दिल्यात आणि त्यांना नॉलेज सेंट्रिक बनवलं, त्यांचं खूप चांगलं स्किल्स ज्याला आपण म्हणतो की जे इंडस्ट्रीतले प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करण्यासाठी किंवा सोसायटीचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी जे स्किल्स लागतात, आणि खूप चांगले नॉलेज इथिकल लोक जर आपण या एज्युकेशन सिस्टम मधून प्रोड्यूस करू शकलो, तर मला असं वाटतं पॉप्युलेशन, जास्त पॉप्युलेशन हा जरी एक प्रॉब्लेम असला तरी ते आपली स्ट्रेंथ देखील बनू शकतं. संपूर्ण जगामध्ये आता आपण बघितलं तर साधारण 11,000च्या आसपास युनिव्हर्सिटी आहेत, आणि ह्या 11,000पैकी साधारण 950च्या आसपास, 935 म्हणजे साधारण 950च्या आसपास युनिव्हर्सिटीज या आपल्या इंडिया हे एका आपल्या कंट्रीमध्ये आहेत, बरोबर? आणि IITs, IIMs, NITs, इथं किती मुलं जातात टोटल मुलांपैकी? तर साधारण 3% ऑफ टोटल स्टुडंट्स, आणि गव्हर्नमेंटचे फंड्स देखील मोठ्या प्रमाणावर, जवळपास 50-60% फंड्स जे हे ह्या गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन्स मध्ये जात असतात. मात्र मला असं वाटतं की हे सोडून पण खूप मोठं विश्व आहे. ह्या IITs आणि IIMs मध्ये जाण्यासाठीच्या प्रोसेसेस पण प्रचंड टफ आहेत.
पण जर आपण तिथं जाऊ शकलो तर चांगली गोष्ट. मात्र नाही जरी गेलो तिथं त्यावेळेस ग्रॅज्युएशन करण्यासाठी, तरी देखील IITs किंवा IIMs मध्ये जाण्यासाठी ग्रॅज्युएशन नंतरच्या पण वाटा आपल्याला उपलब्ध आहेत मित्रांनो. ठीक आहे, तर आपण त्याचा देखील पॉझिटिव्हली विचार करायला पाहिजे. आणि एखाद्या चांगल्या कॉलेजमध्ये ग्रॅज्युएशन करून, ग्रॅज्युएशन करता करता पण जर आपण चांगलं आपले स्किल सेट्स डेव्हलप केले, तर मला वाटतं खूप चांगल्या अपॉर्च्युनिटीज आपल्यासाठी पुढे भविष्यात चांगलं करिअर घडवण्यासाठी आज देखील उपलब्ध आहेत. आपण जर बघितलं वेगवेगळ्या कोर्सेसमध्ये साधारण किती स्टुडंट्स ऍडमिशन घेतात, तर ह्या त्याच्या काही फिगर्स आहेत मित्रांनो. 4 वर्षामध्ये म्हणजे इंजिनिअरिंगच्या 4 वर्षात जर आपण फर्स्ट इयर टू फोर्थ इयर तर साधारण 37 ते 38 लाख विद्यार्थी आज सुद्धा आपल्या या इंजिनिअरिंगच्या साधारण 3,500-3,500 जे इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत अक्रॉस द कंट्री, तर ह्या सर्व भारतातल्या कॉलेजेसमधून 38 ते 40 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. हे फक्त एका वर्षाचे नाही, फर्स्ट इयर टू फोर्थ इयर या 4 वर्षात मिळून एवढे विद्यार्थी साधारण याला जात असतात, इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेत असतात. आणि हीच जर फिगर आपण बघितली, शेवटचा 11 नंबरचा रो बघा, MBBS म्हणजे सगळ्यात लुक्रेटिव्ह जे करिअर म्हटलं जातं, MBBS मध्ये सीट्स कमी आहे, बरोबर. 2-2.5 लाख सीट्स 267 दाखवत आहेत आता. 2,67,000 फक्त सीट्स या MBBSच्या आहेत. आणि त्याच्यानंतरचं जर कुठलं चांगलं करिअर असेल तर ते BTechचं किंवा BHopeचं करिअर आपण बघितलं तर त्याच्यात की प्रोफेशनल नॉलेज म्हणजे टेक्निकल किंवा स्किल आपण एनहान्स करण्यासाठी जे नॉलेज घेतो ते BTech किंवा BHopeच्या कोर्सेस मधून आपल्याला मिळू शकतात. आता आपण बघूया इंजिनिअरिंग नंतर काय काय ऑप्शन्स तुमच्याकडे उपलब्ध असू शकतात. तर याच्यात जर आपण आडव्या रेषा बघितल्या तर PCMB 12वीच्या PCMB ग्रुप नंतर तुम्हाला 2 नंबरची जी आडवी लाईन आहे ते बघा तुम्ही. एक तर PCMB ग्रुप साठी BSc, BSc ऍग्रिकल्चर, BTech ऍग्रिकल्चर, B फार्मसी, BSc डेअरी आणि त्याच्यानंतरचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन हे वरच्या पहिल्या याच्यानंतर तुम्हाला ऑप्शन दिसू शकतात विथ PCMB मार्क्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि त्याच्यानंतर सायन्स, राईट. आणि जर PCM ग्रुप आपण बघितला, बरोबर, तर PCM ग्रुप नंतर आपल्याला जे ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत आता 12वी नंतर, ते साधारण NDA ला आपण जाऊ शकतो. त्यात आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्सचे ऑप्शन्स उपलब्ध आहेत. त्याच्यानंतर आर्किटेक्चरला आपण जाऊ शकतो. PCETच्या आमच्या आर्किटेक्चर कॉलेजमध्ये पण म्हणजे महाराष्ट्रातलं एक टॉप इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि चांगलं उत्तम शिक्षक असलेलं आमचं आर्किटेक्चरचं एक कॉलेज आहे, SB पाटील कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर म्हणून. त्यानंतर टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी, बॅचलर ऑफ प्लॅनिंग अँड डिझाईन आपण करू शकतो. आणि सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे BEचा जो करिअर पाथ आहे तो BEचा करिअर पाथ आपण चूज करू शकतो. त्याच्यानंतर डायरेक्ट सेकंड इयर डिप्लोमा स्टुडंट्स पण इकडे येऊ शकतात. ठीक आहे. आणि त्यानंतर PCM चे विद्यार्थी BCS, BCA किंवा BSc ला पण जाऊ शकतात. पण आपण हा ऑप्शन जर बघितला तर मला असं वाटतं की जॉब मिळण्याचे जर चान्सेस कुठे जास्त असतील तर ते सगळ्यात जास्त चान्सेस आजच्या घडीला एकतर MBBS, पण MBBS साठीचं मार्क्स आणि ते बऱ्यापैकी कठीण असतं आणि कारण जागा लिमिटेड असतात. मात्र त्यानंतरचा दुसरा सर्वोत्तम पर्याय मला असं वाटतो की हा BEचा आपला पर्याय राहू शकतो. BE किंवा BTech, जसं पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टचं PCCOE आहे, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, जे आता की UGCने त्याला ऑटोनॉमी ग्रँट केलेली आहे. किंवा आमचं पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड रिसर्च एक कॉलेज आहे. किंवा आमचं पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टच्या अंडर नूतनचे दोघं आमचे इंजिनिअरिंग कॉलेज आहेत, जसं नूतन महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी आणि नूतन कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड रिसर्च, हे आमचे 2 कॉलेजेस आहेत. हे वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीला पण ऍफिलिएटेड आहेत. पुणे युनिव्हर्सिटी किंवा पाटू याच्यात चांगल्या पद्धतीने जे आम्ही शिक्षण देतोय, त्याच्यामुळे आपण जर आमच्या प्लेसमेंटचा विचार केला तर BE नंतरचं आमचं जे प्लेसमेंट आहे, एक एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला सांगतो. आजच्या घडीला MBBS नंतर मला असं वाटतं सगळ्यात जास्त जर जॉब कुठे अवेलेबल असतील तर ते इंजिनिअरिंगच्या करिअरमध्ये अवेलेबल आहेत. आमचंच उदाहरण घ्यायचं तर आमचं सेंट्रल प्लेसमेंट सेल आहे. हे जे चारही आमचे इंजिनिअरिंग कॉलेजेस मी तुम्हाला सांगितले, या चारही इंजिनिअरिंग कॉलेजचं मिळून एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल आहे. आणि हेच एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल ज्याच्यात आमचे जे मेंबर्स आहेत, पांडे सर किंवा आमचे मुंडेक सर, आमचे अनुप सर,
आणि टोपे सर, आम्ही सगळे 4-5 मंडळी मिळून ह्या पूर्ण चारही इंजिनिअरिंग कॉलेजचं प्लेसमेंट बघत असतो. आणि ह्याच्या थ्रू दर वर्षाला साधारण 1100 ते 1200 मुलांचं आमचं प्लेसमेंट होतं, आमच्या विद्यार्थ्यांचं. आमच्याकडे टोटल इंटेक आहे साधारण इंजिनिअरिंगची 1300च्या आसपास या चारही इंजिनिअरिंग कॉलेजेस मिळून. आणि या 4 इंजिनिअरिंग कॉलेजेस मधल्या 1300 पैकी दर वर्षाला साधारण 1100-1200 विद्यार्थी आमचे प्लेस होत असतात. आता जरी आपण म्हटलं की कोविडमुळे बऱ्यापैकी जॉब गेलेत, मला सांगायला अभिमान वाटतो की आता सुद्धा आमचा इंजिनिअरिंगच्या प्लेसमेंटचा 2020 बॅचचा आकडा, जे की अजून रिझल्ट पण नाही लागलेत, परीक्षा कदाचित होतील नाही माहिती नाही, पण आत्ताच आमचे साधारण 1100 विद्यार्थी ऑलरेडी प्लेस्ड आहेत. तर ह्या पद्धतीचे जॉब्स आमच्या कॉलेजमध्ये अवेलेबल आम्ही करून देत असतो. आणि त्यामुळे मुलांचा खूप मोठा ओढा आमच्याकडे असतो. जरी कदाचित आपले मार्क्स थोडेफार कमी असले तरी आमच्याकडे 4 ऑप्शन्स असल्यामुळे कुठे ना कुठे तुम्हाला ऍडमिशन मिळून जाते. आणि चारही कॉलेजचा मिळून सेम प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटी मिळतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना, जे विद्यार्थी पूर्वी थोडेसे त्यांना असं वाटत होतं की पीसीईटी नूतन हे वेगळे आहेत का, तर तसं काही नाहीये. पीसीईटी नूतन आमच्या प्रोसेसेस पण, आणि एक चांगला ग्रुप असला ना मित्रांनो एज्युकेशनचा, तर ते लोक त्या एका ग्रुप मधलं साधारण एज्युकेशनची लेवल पण सेम असते. आणि जी एज्युकेशनची लेवल आम्ही आमच्या चारही कॉलेजमध्ये मेंटेन करतो, ती मला असं वाटतं की खूप चांगल्या टॉपच्या लेवलची एज्युकेशन क्वालिटी आम्ही मेंटेन करतो. आणि हे जे प्लेसमेंट हे ऍक्च्युली बाय प्रॉडक्ट आहे. चांगलं जर शिक्षण दिलं, मुलं जर चांगले घडवले आमच्या टीचर्सने, तर चांगल्या पद्धतीचे जॉब्स, त्यांना रिझल्ट चांगले मिळतात. आणि रिझल्ट चांगले असले की जास्तीत जास्त मुलं इलिजिबल असतात. इलिजिबल म्हणजे ज्यांना 60% वर मार्क मिळतात, त्या विद्यार्थ्यांना जनरली या कंपन्या जॉबच्या अपॉर्च्युनिटी देत असतात. आणि आमचे साधारण 95% विद्यार्थी हे इलिजिबलच असतात, 95 ते 98%. आणि त्याच्यातल्या पण पुन्हा जवळपास 80 ते 85 विद्यार्थी 70, 80, 90% आसपास, म्हणजे ऍव्हरेज जर बघितलं तर साधारण 80-85% आमचं दर वर्षाला हे प्लेसमेंट होत असतं. आणि हे जे बीईचं करिअर आहे, बीईच्या करिअर नंतर आपल्याला आणखी काय काय अपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल असतात, तर मला असं वाटतं आयईएस साठी मुलं, आता खालचा शेवटचा रो तुम्ही बघा, आयईएस एक्झाम आपण देऊ शकतो. मग आयईएस एक्झाम नंतर त्याच्यात पण बायफर्केशन आहे, जॉब्स इन रेल्वेज किंवा जॉब्स इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज आपल्याला ह्या आयईएस एक्झाम नंतर करता येऊ शकतात. मर्चंट नेव्हीचा एक पर्याय असतो मरीन इंजिनिअरिंग साठी, आपण जे की जहाजावरची माल वाहतूक वगैरे मोठ्या प्रमाणावर संपूर्ण देशांमध्ये होत असते, ते एक करिअर मेकॅनिकल किंवा इतर काही ब्रांचेस मधून पण आपण चूज करू शकतो. त्याच्यानंतर बीई नंतर एमईचा, हायर एज्युकेशनचा एक पर्याय अवेलेबल असतो, तो म्हणजे एमई करणं, मास्टर ऑफ इंजिनिअरिंग. याच्यात सुद्धा आपण कंपन्यांमध्ये नंतर लागू शकतो किंवा टीचिंग फील्डमध्ये पण आपण जाऊ शकतो. एमपीएससी, युपीएससी एक्झाम आपण देऊ शकतो. आणि आयएएस सारखे चांगले पोस्ट किंवा एमपीएससीचे ज्या इतर अपॉर्च्युनिटीज असतात, ते आपण त्या पदांवर, चांगल्या पदांवर आपले विद्यार्थी काम करू शकतात. इंजिनिअरिंग नंतर एमएस म्हणजे जसं भारतामध्ये जर एमई किंवा एमटेक करायचंय तर गेट नावाची एक्झाम असते, त्याचप्रमाणे जर विदेशात आपल्याला जायचं असेल, युएस किंवा युके किंवा इतर कंट्रीमध्ये, तर युएस मध्ये जनरली जे आपले विद्यार्थी पूर्वी जात होते, तर त्यासाठी आपल्याला एक एक्झाम द्यावी लागते, त्याला म्हणतात जीआरई, ग्रॅज्युएट रेकॉर्ड एक्झामिनेशन. आणि ही एक्झाम दिल्यानंतर जर चांगला स्कोर आला तर एमएस करण्यासाठी आपण दुसऱ्या देशामध्ये जाऊ शकतो. त्याच्यानंतर जर इंडियामध्येच आपल्याला मॅनेजमेंटचं हायर एज्युकेशन घ्यायचं असेल, तर कॅट नावाची एक्झाम असते. कॅट एक्झाम थ्रू आपण आयआयएम किंवा तत्सम जे टॉपचे मॅनेजमेंटचे कॉलेजेस असतात, एमबीए किंवा पीजीडीएम साठी, तर ह्या कोर्सेसला जाऊ शकतो. आमच्याकडे आता त्याचे एमबीएचे पण कोर्सेस आहेत. एसबी पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट म्हणून एसबीपीएम हे आमचं एमबीएचं कॉलेज आहे. त्याचबरोबर या वर्षापासून आम्ही पीजीडीएम नावाचा कोर्स सुरू केलेला आहे. तोही एक चांगला आयएम सारखा एक कोर्स आम्ही या वर्षापासून सुरू केलेला आहे. त्या तशा कोर्सेसमध्ये देखील आपण ऍडमिशन घेऊ शकतो. त्याच्यानंतर जर इंडियामध्येच जर आपल्याला पुढचं हायर एज्युकेशन घ्यायचं असेल, तर एमटेकचा एक पर्याय आपल्याकडे अवेलेबल आहे. एमटेक साठी आपल्याला गेट एक्झाम द्यायला लागते, आणि चांगला गेटचा स्कोर आला तर आपल्याला आयआयटी किंवा एनआयटी सारखे कॉलेजेस मिळू शकतात. आणि जर थोडा कमी स्कोर आला तर इतर जे प्रायव्हेट कॉलेजेस असतात, जसं आपल्याकडे पीसीसीओ किंवा आपल्या इतर कॉलेजेसला देखील आम्ही पीजीच्या बऱ्याचशा सुविधा अवेलेबल करून दिल्या आहेत. आणि हे केल्यानंतर देखील इंजिनिअरिंगचं पीएचडी करायचं असेल तरी देखील आपल्या पीसीईटी संस्थेमध्ये, पीसीसीओला आपल्या
पीएचडीचे सेंटर्स आहेत 4 ते 5 ब्रांचेस मध्ये. त्याच्यानंतर जर आपण बीई सिव्हिल सारखा कोर्स केला किंवा इतर बीई इलेक्ट्रिकल किंवा बीई मेकॅनिकल जरी केलं, गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर पण आपण बनू शकतो. त्यानंतर डिफेन्सची डायरेक्ट एंट्री जे एअरफोर्स किंवा इंडियन नेव्ही आहे, तर इंजिनियर्स साठीचे डायरेक्टली एअरफोर्स किंवा याच्यात काही पोझिशन्स या फक्त इंजिनियर्स साठी असतात, तर त्या पोझिशन्सलाही आपण जाऊ शकतो. तर हे ढोबळ मानाने आपल्याला ज्या इंजिनिअरिंगच्या करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत त्या थोडक्यात मी तुम्हाला सांगितल्या. ठीक आहे, आता आपण बघू की महाराष्ट्रामध्ये साधारण काय सिनॅरिओ आहे. इंडस्ट्रीचे जॉब्स मिळण्यासाठी इंडस्ट्री मोठ्या प्रमाणावर पाहिजे. तर मला असं वाटतं की महाराष्ट्र हे प्रगत स्टेट आपलं आजपर्यंत बऱ्याच वर्षापासून आपण बघतोय की गुजरात असो, महाराष्ट्र असो, हे काही प्रगत स्टेट्स मध्ये गणले जातात. आणि महाराष्ट्रात जर बघितलं आपण तर साधारण लेटेस्ट जे हे काय म्हणता, आपण जर बघितलं किती पर्सेंट आपले प्रोजेक्ट जे इंडियामध्ये आता नवीन कंपन्या सुरू झाल्या किंवा प्रोजेक्ट अप्रूव्ह झाले, तर साधारण 1,13,000 वेगवेगळ्या कंपन्या आता ह्या गेल्या काही वर्षामध्ये 1-2 वर्षात आपल्याकडे अप्रूव्ह झाल्या. आणि त्याच्यापैकी साधारण 18% म्हणजे 20,323, म्हणजे एवढे जवळपास आपल्याकडे 29-30 स्टेट्स आहेत. त्या स्टेट्सच्या 1/5 आपल्याकडे प्रोजेक्ट्स येतात. म्हणजे एवढं आपलं स्टेट हे डेव्हलप्ड आहे. आणि त्यामुळे ह्या इन्व्हेस्टमेंटच्या संधी महाराष्ट्रात येत आहेत. त्या प्रमाणात मॅन पॉवर पण लागत असते. आणि त्यामुळे महाराष्ट्रात जर आपण इंजिनिअरिंग किंवा तत्सम कोर्सेस केले तर आपल्याला जॉब मिळण्याची खूप संधी असते. आता आपण दुसरा एक ऑप्शन बघूया की समजा काही मोठ्या कंपन्यात नाही मिळाला, तर एमएसएमई सेक्टर. ठीक आहे, हे एमएसएमई सेक्टर पण खूप मोठ्या प्रमाणावर काम करतं. म्हणजे याच्यात सूक्ष्म उद्योग किंवा लघु उद्योग किंवा मध्यम उद्योग जे असतात त्यांना त्यांच्यामध्ये देखील आपण जर बघितलं तर किती संख्या आहे, तर जवळपास 6 करोड कंपनीज आपल्याकडे आहेत. तुम्ही बघू शकता सूक्ष्म उद्योग जे की ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 25 लाखापेक्षा कमी असतं, अशा उद्योगांना सूक्ष्म उद्योग म्हटलं जातं. 25 लाख ते 5 कोटी पर्यंत जर असेल तर त्यांना लघु उद्योग म्हटलं जातं. तर असे 3 लाख लघु उद्योग जवळपास आपल्याकडे आहेत. आणि 5 कोटी ते 10 कोटीच्या वरच्या ज्या मध्यम ग्रेडच्या कंपन्या असतात त्या देखील सुमारे 5,000 आपल्याकडे आहेत. आणि त्याच्या पलीकडे हजारो उद्योग आपले मल्टीनॅशनल कंपनीज पण इंडियामध्ये आहेत. ठीक आहे, तर आपण बघूया सेक्टर वाईज. तर सेक्टर जसं मॅन्युफॅक्चरिंग, ट्रेडिंग, अदर सर्व्हिसेस, सिटी, याच्यामध्ये देखील एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एंटरप्राइज बघा, ते लाखांमध्ये खाली आकडे दिलेले आहेत. आणि या पद्धतीने खूप मोठ्या प्रमाणावर आपल्याकडे कंपन्या अवेलेबल आहेत. म्हणून इंजिनिअरिंग करायचं आहे हे दाखवण्याचं तुम्हाला तात्पर्य काय, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जर कंपन्या असतील तर त्यांना किती मॅन पॉवर लागत असेल, तर खूप मोठ्या प्रमाणावर करोडो मॅन पॉवर लागत असतात. आणि एवढ्या कंपन्या असल्यामुळे यात लागणारे बरेचसे जे ज्याला आपण म्हणतो मनुष्यबळ असतं, ते मनुष्यबळ म्हणजे मॅक्झिमम याच्यापैकी 80% वाटा हा इंजिनियर्सचा असतो. आणि त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जे आपण बघितलं 40 लाख लोक एका वेळेस इंजिनिअरिंग शिकत असतात फर्स्ट इयर ते फोर्थ इयर मध्ये. ठीक आहे, एमएसएमई सेक्टर इज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर. त्याच्यानंतर 6.33 कोटी युनिट्स आपल्याकडे वेगवेगळ्या कंपन्या आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. त्याच्यातल्या 20 ते 22 लाख मोठ्या प्रमाणावर ऍक्टिव्ह आणि ज्याला आपण म्हणतो की जास्त मान पॉवर देणाऱ्या कंपन्या आहेत. आणि 29% कॉन्ट्रीब्युशन जे जीडीपी मध्ये आहे ते एमएसएमई सेक्टरचं आहे. आणि 45% ओव्हरऑल जो एक्सपोर्ट होतो त्याच्या एक्सपोर्टच्या 45% एक्सपोर्ट आपल्याला या एमएसएमई सेक्टर मधून मिळत असतो. आणि जर जॉब्स बघितले तर किती जॉब्स अवेलेबल आहेत, 11 करोड जॉब्स आपल्याकडे सध्याच्या कंडिशन मध्ये अवेलेबल आहेत. आणि या 2025 पर्यंत हे सेक्टर 29% पासून तर 50% त्याचा जीडीपी मध्ये कॉन्ट्रीब्युशन करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आणि त्यासाठी साधारण 15 करोड म्हणजे पुढच्या 4-5 वर्षामध्ये, आज जर 2020 आहे, 25 पर्यंत 4 करोड एक्स्ट्रा लोक लागणार आहेत. आणि एवढी मॅन पॉवर जर आपल्याला लागायची असेल तर त्यातले मॅक्झिमम इंजिनिअरिंग चे स्टुडंट्स हे वेगवेगळ्या कॉलेजेस मधून आपल्याला या क्षेत्रात उपलब्ध करून द्यायचे. ट्रेनिंग कसं घ्यायचं त्यासाठी ते आपण नंतरच्या स्लाइड मध्ये बघू. आपण थोडक्यात बघूया की इंजिनिअरिंग नंतर ऍडमिशनची प्रोसेस कशी असते. तर रिझल्ट आता ऑलरेडी लागले आहेत वेगवेगळ्या बोर्डचे. मला वाटतं आयसीएससी, त्याच्यानंतर सीबीएसई चे आधी लागले आणि आता काल परवाला मला वाटतं याचे पण रिझल्ट आले आहेत, स्टेट बोर्डाचे पण रिझल्ट आले आहेत. आता थोडीशी एक शंका पालकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये जी आहे
अशी की सीईटी एक्झाम होणार की नाही, बरोबर. तर मला असं वाटतं की सीईटी एक्झाम, आता काही मुलं थोडे रिलॅक्स झाले, त्यांना असं वाटतंय की सीईटी कदाचित होणार नाही. आता याच्यावर दोन मतं असू शकतात, पण मला असं वाटतं, जे आमचे इन्फॉर्मेशन सोर्सेस आहेत त्याच्यातून मला असं वाटतं की कदाचित सीईटी होण्याची शक्यता ही जास्त राहील, न होण्यापेक्षा सीईटी होण्याची. मे बी इट विल टेक टाइम, एखाद दीड महिना अजून कदाचित ते घेतील डिसिजन करण्यासाठी. आणि मला असं वाटतं की एखाद महिन्यानंतर सीईटी होण्याची खूप शक्यता आहे. त्यामुळे मुलांनी रिलॅक्स राहायचं नाहीये. पालकांना देखील विनंती आहे की असं समजू नका की एक्झाम होणारच नाही. जर झाली आणि आपलं प्रिपरेशन नसलं तर खूप मोठ्या प्रमाणावर आपलं नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्याला कारण पण असं आहे की आतापर्यंत गेले 3-4 वर्ष हे सीईटीच्या मार्क्सवरच पूर्ण डिपेंड आहे. सीईटीच्या मार्क्सवरच इंजिनिअरिंगचं ऍडमिशन प्रोसेस होते. आणि त्यामुळे जर गव्हर्नमेंटने समजा सीईटी एक्झाम घेतली नाही आणि फक्त 12वीच्या रिझल्टवर जर का ऍडमिशनची प्रोसेस तयार केली, तर काही पालक कदाचित कोर्टात जाऊन म्हणतील की अरे, आतापर्यंत तुम्ही फक्त सीईटीच्या मार्क्सवर ऍडमिशन प्रोसेस राबवत होतात, त्यामुळे आम्ही 12वीकडे जास्त लक्ष दिलं नाही आणि मॅक्झिमम फोकस आमचा सीईटीवर होता. त्यामुळे विदाऊट सीईटी तुम्ही कशी आता ऍडमिशन, असं कदाचित आर्ग्युमेंट होऊ शकतं. आणि त्यामुळे सीईटी घेणं हे कदाचित आवश्यकता होऊन जाईल आणि सीईटी होण्याची खूप शक्यता आहे. आपण असं समजू की 12th असो किंवा सीईटी जे काय असेल, जो डिसिजन समजा एकदा फायनल झाला, तर त्यानंतर प्रोसेस कशी असणार, तर तुम्ही सगळ्यांनी, पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी ही जी वेबसाईट दिलेली आहे, dtmaharashtra.government.in, ह्या वेबसाईटचं आता पूर्णपणे नॉलेज घ्यायचंय. सगळ्यांनी ही वेबसाईट कमीत कमी 2-4-5 दिवस पूर्ण ए टू झेड ज्याला आपण म्हणतो, सर्वांगाने पूर्ण जेवढे टॅब्स दिलेत मॅक्झिमम टॅब्स बघून ठेवायचे. आणि त्यातल्या त्यात जे एफी ऍडमिशन प्रोसेस तिथं दिलेली, स्लाइड मध्ये तुम्हाला ते दाखवतो पण. तर ती पहिल्यापासून तर एंड पर्यंत एफी ऍडमिशन प्रोसेस कशी असते याच्यासाठीच्या काही त्या टॅब्स आहेत, त्या टॅब्सवर जाऊन आपण ती वेबसाईट बघायची. माझ्याकडे गेल्या वर्षीचे स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल आहेत. कदाचित जर डीटीने थोडेफार चेंजेस केलेले असतील तर त्याप्रमाणे तुम्हाला करंट चेंजेस बघायला लागतील. जर चेंजेस नसतील तर गेल्या वर्षी सारखेच कदाचित तुम्हाला टॅब्स दिसतील. ठीक आहे. इंजिनिअरिंग, फार्मसी, ऍग्रिकल्चर, एमबीए, एमसीए या सगळ्यांची रिक्रुटमेंटची, सॉरी, ऍडमिशनची जी प्रोसेस आहे, ती सर्व प्रोसेस ही डीटीच्या वेबसाईटवरच होत असते. सेतू सुविधा केंद्र त्याच्यासाठी गेल्या वर्षी, आता ही गेल्या वर्षीपर्यंतची प्रोसेस मी सांगतो. आता कोविडमुळे समजा गव्हर्नमेंटने काही चेंजेस केले, तर त्याप्रमाणे तुम्हाला ते चेंजेस, अप टू डेट चेंजेस डीटीच्या वेबसाईटवर किंवा इतर गव्हर्नमेंटने जर दुसरं त्याच्यासाठी आणखी काही ऍडमिशनची प्रोसेस केली तर त्यावर बघाव्या लागतील. पण गेल्या वर्षीपर्यंतची जी साधारण प्रोसेस होती ती मी तुम्हाला एक रेफरन्स देतोय. हीच प्रोसेस असेल असं नाही, ही गेल्या वर्षीपर्यंतची होती. ह्यावेळेस जर चेंजेस झाले तर काही वेगळे असतील, पण गेल्या वर्षीपर्यंतची प्रोसेस मी तुम्हाला सांगतोय की SSK म्हणजे सेतू सुविधा केंद्र गेल्या वर्षी सुरू केले. त्याच्या आधी ते फॅसिलिटेशन सेंटर किंवा ARC असायचे, मात्र आता सेतू सुविधा केंद्र गेल्या वर्षी होते. आणि इव्हन आपल्या पिंपरी चिंचवड किंवा नूतन ग्रुपच्या आमच्या कॉलेजेसमध्ये सेतू सुविधा केंद्र जनरली असतात. तर आमचे सुद्धा 25 ते 30 लोक या केंद्रांवर असतात. आणि इतरही तुम्हाला कुठलीही माहिती लागली तरी पण आम्ही आमचे पीसीईटी किंवा नूतन ग्रुपच्या आमच्या ज्या वेबसाईट्स आहेत, चारही कुठली वेबसाईट बघा, किंवा इतर तुम्हाला डिप्लोमाला ऍडमिशन घ्यायचे असेल, आर्किटेक्चरला घ्यायचे असेल, तर त्याच्यासाठीचे देखील, किंवा 10वीचे मुलं असतील तर आमचं ज्युनियर कॉलेज पण आहे, SB पाटील ज्युनियर कॉलेज आमचं रावेतमध्ये आहे. तर ह्या कुठल्याही याला घ्यायचं असेल तर पीसीईटी किंवा NMVPM या आमच्या 2 वेबसाईट्सवर या सगळ्या कॉलेजेसचे डिटेल्स दिले आहेत. सगळ्या कॉलेजच्या इंडिव्हिज्युअल दिल्या आहेत. त्या वेबसाईट्सवर जाऊन देखील तुम्ही माहिती घेऊ शकता. आणि आमच्याकडे जरी तुमचं समजा कदाचित मार्क्स कमी असल्यामुळे कदाचित आमचं ऍडमिशन झालं नाही तुमचं, तरी देखील इतर मदत करायला आमची सर्व मंडळी ही कायम तत्पर असतात. या सेतू सुविधा किंवा इतर अदरवाईज देखील ते 2-3 टेलिफोन नंबर्स आम्ही डिस्प्ले केलेले आहेत, त्याच्यावर तुम्ही केव्हाही संपर्क साधू शकता. त्याचबरोबर टेलिग्रामवर आम्ही काही ग्रुप्स केलेले आहेत, काही व्हॉट्सअपचे आमचे ग्रुप्स आहेत. ते ग्रुप्स देखील मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की तुम्ही जॉईन करा. त्याच्यावर फक्त ऍडमिशन नाही तर ते, आता समजा सीईटी झाली तर सीईटी मध्ये जास्तीत जास्त स्कोर करण्यासाठी काय करता येईल, अशा टिप्स, वेगवेगळ्या टिप्स आमचे लोक, एक्सपर्ट्स आमचे कॉलेजेसचे, त्याचप्रमाणे इतर प्रोफेशनल एक्सपर्ट, जसं आम्ही आनंद कुमार सर जे सुपर 30चे आनंद कुमार सर,
त्या सरांचं पण आम्ही एक सेशन, आणि त्या सेशनला देखील जवळपास 35,000 ते 40,000 लोकांनी त्याला ते सेशन बघितलं होतं. तर असे वेगवेगळे एक्सपर्ट सेशन पण आम्ही कंडक्ट करत असतो रेग्युलरली. तर त्याचा देखील तुम्हाला चांगला फायदा होऊ शकतो. त्याचा तुम्ही फायदा घ्या. टेलिग्रामचा एक ग्रुप आहे, जेईई सीईटी प्रिपरेशन नावाने आमचा एक ग्रुप आहे. त्याच्यानंतर आमचे वेगवेगळे जे कॉलेजेस आहेत त्या माध्यमातून देखील व्हॉट्सअप ग्रुप्स तयार करण्यात आलेले आहेत. ते व्हॉट्सअप ग्रुप्स पण तुम्ही आमच्या या फोन नंबर्सवर, वेबसाईट्सवर जाऊन फोन नंबर्स बघा, आणि त्या थ्रू तुम्ही जर कॉन्टॅक्ट केला तर आमची मंडळी तुम्हाला ते ग्रुप्सला कसं जॉईन करायचं ते सांगू शकतील. त्याच्यानंतर पर्सेंटाईल, मेरिट लिस्ट बनते, म्हणजे पर्सेंटाईल वरून तुमची मेरिट लिस्ट बनते. सगळे विद्यार्थी जेव्हा डीटीच्या वेबसाईटवर त्यावेळेस ते तुम्हाला डेडलाईन देतील, न्यूजपेपरमध्ये त्यांच्या ऍड येतील की हे साधारण प्रोसेस कधीपासून सुरू होणार आहे, सुरू झाल्यानंतरच्या प्रोसेस काय आहेत याचं एक थोडक्यात तुम्हाला मार्गदर्शन मी पण करतोय. आणि ह्या वेबसाईट्सवर जर तुम्ही गेलात तर तिथं पण डिटेल दिलेलं राहील. मग एक डेडलाईन राहील की फॉर्म सुरू कधी करायचा, फॉर्म भरणं, आणि त्याच्यानंतर त्याची डेडलाईन किती राहील फॉर्म भरण्याची शेवटची मुदत. तर ह्या दरम्यान तुम्हाला तुमचे सगळे डॉक्युमेंट्स, तुमची सगळी माहिती तिथं अपलोड करायची आहे. त्याच्यानंतर एक मेरिट लिस्ट लागते, ठीक आहे. आणि या पर्सेंटाईल तुमचं जे सीईटीचं असेल, जर सीईटी झाली समजा, तर त्यावरून पर्सेंटाईल वरून तुमचं मेरिट लिस्ट लागते, आणि त्या मेरिट लिस्ट वरून ऍडमिशन प्रोसेस होते, ठीक आहे. त्यानंतर आता गेल्या वर्षापर्यंत कशी प्रोसेस होती, तर जेईई आणि सीईटीचे जे स्कोर्स होते ते दोघं कोर्सेस तुमचे जे सॉफ्टवेअर असतं डीटी, असं इंडिव्हिज्युअली ते कमी जास्त करत नाही की या विद्यार्थ्याचं चॉईस असा आहे त्यामुळे त्याला याच्यानुसार द्यायचं. सॉफ्टवेअर अतिशय सुंदर आणि विद्यार्थ्याला जास्तीत जास्त पूरक असं हे सॉफ्टवेअर आहे. आणि ते सॉफ्टवेअर दोघंही चेक करतं, जेईई आणि सीईटी दोघं मार्क्स चेक करतं. आणि विद्यार्थ्यांनी जे ऑप्शन फॉर्म्स भरलेले असतात त्या ऑप्शन फॉर्म नुसार, त्याच्या चॉईस नुसार, ते त्याने 300 किंवा जे काय त्या वर्षी दिलेले असतील ऑप्शन फॉर्म, ते ऑप्शन फॉर्म म्हणजे कोड्स असतात. ते कोड्स कसे असतात ते मी तुम्हाला एका स्लाइड मध्ये सांगेल. तर हे कोड्स फॉलो करून पहिला कोड जो असेल त्या कोडला, पहिला जो आपला ऑप्शन फॉर्म भरलेला आहे तो ऑप्शन फॉर्म जेईई किंवा सीईटी याच्या मार्कानुसार या विद्यार्थ्याला मिळू शकतो का, त्याच्या मेरिट लिस्टनुसार ते सॉफ्टवेअर चेक करतं. आणि त्यानंतर बेस्ट ऑप्शन विद्यार्थ्यांसाठी हे सॉफ्टवेअर आपल्याला आपोआप देत असतं. त्यामुळे या प्रोसेस अतिशय सुंदर गव्हर्नमेंटने करून दिलेल्या आहेत. आणि वेगवेगळे राऊंड असतात. तर गेल्या वर्षीपर्यंत, आता ह्या वर्षी काय होईल, कदाचित कोविडमुळे ते ऑप्शन जे राऊंड असतात इंजिनिअरिंग ऍडमिशनचे, राऊंड 1, राऊंड 2, राऊंड 3, प्रत्येक राऊंडच्या वेळेस आपल्याला ऑप्शन फॉर्म द्यायचे असतात. आणि प्रत्येक राऊंडला एकदा भरलं की तो फायनल झाला असंही नाही. पहिल्या राऊंड नंतर पण पुढच्या राऊंडला आपण आपल्या ऑप्शन फॉर्मचं सिक्वेन्स चेंज करू शकतो आपापल्या इच्छेनुसार. जर का आपल्याला तोपर्यंत दुसरी काही चांगली माहिती मिळाली की या कॉलेजला पण चांगलं ऍडमिशन आहे, या कॉलेजलाही प्लेसमेंट चांगलं असल्यामुळे आपण जर गेलो तर आपल्याला शक्यता जास्त आहे मिळण्याची, तर ते सेकंड राऊंडला पण पहिल्या राऊंडचे चेंज करून पुन्हा ऑप्शन फॉर्म भरू शकतात, ठीक आहे. आणि त्यासाठी फ्रीज आणि फ्लोटचे ऑप्शन पूर्वी असायचे. आता त्याच्या आधी स्लाइड पण ऑप्शन असायचा. त्या वेळेनुसार गेल्या वर्षी फ्रीज आणि फ्लोट होते, या वर्षी राहील की नाही ते आपल्याला प्रोसेसवर कळेल. मात्र साधारणपणे हे फ्रीज आणि फ्लोट, तर फ्रीज आणि फ्लोट ऑप्शन्स काय असतात, तर फ्रीज म्हणजे कॅप राऊंड 1 ला मी 300 ची लिस्ट दिली होती, त्याच्यापैकी मला 7 नंबरचा ऑप्शन समजा राऊंड 1 नंतर अलॉट झाला, आणि तो अलॉट झालेला जर मला ऑप्शन चांगला वाटतोय, माझं नूतन महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी, मला कम्प्युटर डिपार्टमेंट पाहिजे होतं, आणि तो माझा त्याच्या आधी मी इतर 5-6 ऑप्शन टाकले होते, त्याच्यानंतर तो टाकला होता समजा सीओईपी किंवा आणखी टाकले होते माझ्या मार्गांच्या इच्छेनुसार, त्यांच्या कपॅसिटीनुसार जर ते मिळालं तर ठीक, नाहीतर समजा 7 नंबरचा तुम्हाला NMITचा ऑप्शन लागला, आणि कम्प्युटर ब्रांच मला आवडते आणि कॉलेज पण चांगलं आहे, प्लेसमेंट सेंट्रल प्लेसमेंट सेल असल्यामुळे ऍडमिशन प्लेसमेंट होण्याची शक्यता पण दिसते. मग त्या केसमध्ये मला आता हा ऑप्शन फायनलाइज करायचा आहे, तर त्या केसमध्ये फ्रीज हा ऑप्शन आपण चूज करू शकतो. आणि मग त्यानंतर आपण गव्हर्नमेंटने दिलेले सेतू सुविधा केंद्र, किंवा त्याला यावर्षी जे काय म्हणतील फॅसिलिटेशन सेंटर म्हणतील किंवा SSK जे काय म्हणतील, नवीन जर नॉमेन क्लिचर केलं तर तिथं आपण जाऊन एक अमाऊंट दिलेली असते 1,000 किंवा 4,000, आणि तेवढा डीडी तिथं भरून आपण त्यांचं द्यायची असते, आणि ती रिसिप्ट घेऊन उरलेली फी भरण्यासाठी त्या कॉलेजला, मग आता समजा माझा नूतनला नंबर लागलाय तर तिथं जाऊन उरलेली फीस भरायची,
ते रिसिप्ट गव्हर्नमेंटच्या याच्यातून मिळाले ते रिसिप्ट तिथं दाखवून ती फीस भरायची आणि आपली प्रोसेस तिथं कम्प्लीट होते. मात्र जर का आपल्याला असं वाटलं की ह्याच्या पलीकडे पण मला आणखी एक वरचं कॉलेज एखादं ट्राय करायचं आहे की आमचं पीसीसी आर आणखी एक पुढच्या राऊंडला ट्राय करायचं समजा, तर त्या केसमध्ये तुम्ही फ्लोट ऑप्शन्सवर जाऊ शकता. आणि या मध्ये तुमचं एक होतं की पहिला जो मिळालेलं तुम्हाला सीट आहे नूतनचं, ते तुमचं सिक्युअर राहील आणि प्लस तुम्हाला पीसीसी किंवा रावेत मध्ये जाण्यासाठीची जर तुमचं इच्छा असेल आणि तसे मार्क्स पण जर वाटत असतील तर तिथं कदाचित तुम्ही फ्लोट ऑप्शन पण वापरू शकता. ठीक आहे, तर याला म्हणतात फ्लोट आणि फ्रीज ऑप्शन्स. ठीक आहे, असं प्रत्येक राऊंडला पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या राऊंडला आतापर्यंत 3 होत होते. यावर्षी मी जसं म्हटलं तसं किती राऊंड होतील हे आपल्याला त्या प्रोसेसनुसार चेक करायला लागेल. आता आधीची ऍडमिशन प्रोसेस कशी असायची थोडक्यात आपण त्याचा आढावा घेऊया. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन आपण करायचं, त्याच्यात सगळे डॉक्युमेंट्स टाकायचे, फिलिंग ऑनलाईन ऍप्लिकेशन फॉर्म आपण भरायचा, अपलोड डॉक्युमेंट्स, आपले जे डॉक्युमेंट्स असतात ते डॉक्युमेंट लिस्ट पण मी तुम्हाला थोडक्यात सांगेल. तर ते आपले सर्व डॉक्युमेंट्स आपण अपलोड करायचे आणि त्यानंतर फॅसिलिटेशन सेंटर किंवा एसएसके वर जाऊन त्याला फायनलाइज करायचं. ते तिथला ऑफिसर जो असतो तो आपल्याला हे करतो, मदत करतो. तर सबमिट द प्रिंट आउट ऑफ ऍप्लिकेशन फॉर्म. ठीक आहे, दुसरी स्टेप जर आपण बघितली याच्यामध्ये आता, तर ऍप्लिकेशन फॉर्मचं प्रिंट आउट आणि सगळे डॉक्युमेंट्स हे आपण व्हेरीफाय करायचे आहेत. तर त्या सेंटरवर आता कोविडमुळे कदाचित ते करतात नाही करतात माहिती नाही, काय प्रोसेस करतात ते डिपेंड आहे गव्हर्नमेंटवर. पण आतापर्यंतची प्रोसेस साधारण अशी होती की ते डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन त्या सेंटरवर जाऊन करायचं असतं आणि ऑनलाईन ऍप्लिकेशन जर आपले डॉक्युमेंट सबमिट केलेले आणि ते ऑफिसर तिथला चेक करतो आणि ते जर ओके असतील तर आपलं ते ऍप्लिकेशन फॉर्म ते कन्फर्म करतात फॅसिलिटेशन सेंटर किंवा सेतू सुविधा केंद्र जे काय त्याला म्हणतील यावर्षी त्यावर. ठीक आहे, त्याच्यानंतर तो ऑफिसर एक साइन आणि सील करून तुम्हाला ते डॉक्युमेंट्स वर देईल. ठीक आहे, सेट ऑफ डॉक्युमेंट चेक केल्यानंतर आणि त्याचे अॅक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट तुम्हाला किंवा स्लिप कन्फर्मेशनचं तुम्हाला एक स्लिप मिळेल. त्याच्यानंतर मग तुम्ही ऑप्शन फॉर्म भरतात. तुमचं ऍप्लिकेशन करेक्ट असेल तर तुम्ही ऑप्शन फॉर्म पहिल्या राऊंडचं जेव्हा ते डिस्प्ले करतील तेव्हा ते ऑप्शन्स भरतात आणि सॉरी, ऑप्शनच्या आधी तुम्हाला प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट लागते. त्या प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट नुसार म्हणजे ते मार्कांनुसार एक लिस्ट लागते की याला एवढे मार्क्स आहेत, त्यानुसार फर्स्ट टू समजा 1.25 लाख लोकांनी 1.25 लाख 12वीच्या विद्यार्थ्यांनी तो फॉर्म भरला तर त्यांची सगळ्यांची एक प्रोव्हिजनल लिस्ट लागते. आणि त्यानंतर काही तुम्हाला एखाद्या दिवसाची संधी दिली जाते, एका 2 दिवसांची, त्या त्या वेळेनुसार. आता यावर्षी किती देतात माहित नाही. तर तेवढ्या वेळामध्ये जर आपल्याला काही प्रॉब्लेम्स असतील, की माहिती करेक्ट नसेल आपली किंवा आपल्याला काही शंका आहेत, तर ते डाऊट्स क्लिअर करण्यासाठी 2 ते 3 दिवसाचा कालावधी जनरली आधी दिलेला असायचा आणि त्याच्यातून काही लोकांनी ऑब्जेक्शन घेऊन फायनल मग एक मेरिट लिस्ट दुसरी लागते. ती फायनल मेरिट लिस्ट झाली की कन्फर्मेशन तुमचं ऑनलाईन ऑप्शन फॉर्मचं कॅप राऊंड 1, 2 आणि 3 सुरू होतं. मी तुम्हाला आधी जसं सांगितलं तसं मग ऑप्शन 1 कॅप राऊंड 1 साठी जो तुम्ही फॉर्म भरणार 300 किंवा जे काय दिलेले असतील, काही वेळा 300 ऑप्शन फॉर्म त्यांनी 300 ऑप्शन्स त्यांनी भरण्यासाठी दिलेले असतात. तर हे ऑप्शन्स भरायचे आणि त्यानंतर मग एक मुदत दिलेली असते. त्याच्यानंतर 2 किंवा 3 दिवसांची जे काय असेल ते त्याच्यानंतर ऑनलाईन आपल्याला कॉलेज अलॉटमेंट होतं. मग याला म्हणतात कॅप राऊंड 1चं आणि नंतर दुसऱ्या राऊंड, तिसऱ्या राऊंड, प्रत्येक राऊंडला ऑनलाईन अलॉटमेंट ऑफ सीट्स होतं. त्याला कॅप सीट्स अलॉटमेंट म्हणतात, राऊंड 1, 2, 3. आणि ते झाल्यानंतर मी तुम्हाला जसं म्हटलं तसं रिपोर्टिंग आपण त्या पहिले गव्हर्नमेंटच्या सेंटरला जाऊन तिथून कॉलेजला जाऊन प्रोसेस कम्प्लीट करायची असते. अशी झाली ही आपली एंटायर ऍडमिशन प्रोसेस. ठीक आहे, आता पुन्हा आपण करिअरच्या याच्यावर जर आलो तर मेथड्स ऑफ हायरिंग म्हणजे आपण इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर जे रिक्रुटमेंट होतं ते जर बघितलं तर कॅम्पस प्लेसमेंट मधून 25-30% रिक्रुटमेंट होतं. त्याच्यानंतर इंटरनल रेफरन्स मधून जे एक्झिस्टिंग एम्प्लॉईज असतात कंपनीचे त्यांच्या थ्रू काही जागा भरल्या जातात. त्याच्यानंतर जॉब पोर्टल्स असतात, टाइम्स जॉब किंवा Naukri.com, Nokri.com किंवा मॉन्स्टर यासारख्या वेबसाईट्स मधून देखील काही रिक्रुटमेंट होत असतात. आणि जे विद्यार्थी चांगले मार्क्स मिळवू शकत नाही किंवा कॉलेज जर चांगलं मिळालं नाही, तर चांगलं कॉलेज मिळालं नाही तर देखील साधारण हे जे उरलेले 25-30 किंवा 40% जे असतात हे विद्यार्थी जर चांगलं कॉलेज मिळालं नाही
प्लेसमेंट जर मिळालं नाही तर त्यांचे बऱ्यापैकी मग नंतर प्रॉब्लेम्स असतात आणि त्यांना मग कुठल्या तरी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटला एखादा पुन्हा 50,000 लाखभर 2 लाख रुपये भरून दुसरा कोर्स करावा लागतो. मग त्यानंतर जर त्या ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचं आणखी प्लेसमेंट चांगलं असेल तर मिळतो, नाहीतर आणखी तुमचे थोडीशी हालाकीची परिस्थिती. त्यामुळे कॉलेज चूज करताना मित्रांनो हे लक्षात ठेवा की त्या कॉलेजमध्ये प्लेसमेंटचं प्रमाण कसं आहे. प्लेसमेंटचं नुसतं पर्सेंटेजच नाही तर त्याच्यात क्वालिटी प्लेसमेंट किती आहे, म्हणजे ऍव्हरेज पॅकेज किती आहे. तर साधारण फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो, पीसीईटी नूतन ग्रुपचं आमचं साधारण 4.5 लाख रुपये ऍव्हरेज पॅकेज आमच्या विद्यार्थ्यांना मिळत असतं आणि साधारण 80 ते 85% आमचे विद्यार्थी इलिजिबलच्या हे प्लेस होत असतात. अपॉर्च्युनिटीज या करिअरमध्ये, इंजिनिअरिंगच्या करिअरमध्ये जॉबच्या साधारण काय अपॉर्च्युनिटी असतात, तर मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलंय की जॉब जे म्हणतात की इंजिनियर्स मेक द वर्ल्ड, राईट. त्यानुसार 12.5 लाख जॉब्स हे पुढच्या 4-5 वर्षांमध्ये फक्त डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन या एका फील्डमध्ये अवेलेबल होणार आहे. 4.4 मिलियन म्हणजे किती, 1 मिलियन 10 लाख, बरोबर. मग 44 लाख जॉब्स हे बिग डेटा किंवा डेटा सायन्स मध्ये ग्लोबली अवेलेबल होणार आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर इंजिनियर्स लागणार आहेत, बरोबर. आणि जे आपण म्हणतो की पुढचं वर्ल्ड आहे आयओटी. आयओटी म्हणजे इंटरनेट ऑफ थिंग्स त्याला म्हटलं जातं. वेगवेगळ्या सेन्सर्सच्या माध्यमातून आपले कार्स किंवा आपले सगळे डिव्हाइसेस हळूहळू इंटरनेटला कनेक्टेड केले जाणार आहेत, ठीक आहे. आणि अशा प्रकारे जे सेन्सर्स जे वापरले जातात तर 13 मिलियन डिव्हाइसेस हे इंटरनेटला काही पुढच्या वर्षांमध्ये कनेक्ट होणार आहेत, बरोबर. आणि आज आपल्याकडे आपण जेव्हा मोबाईल वापरतो त्यात काही सेन्सर्स असतात, मग ते वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. तर तसे आजच्या घडीला साधारण 2 ते 3 सेन्सर्स काही लोक ते फिटजी वापरतात किंवा इतर गॅजेट्स किंवा विअरेबल्स असतात, घड्याळ वापरतात ऍपल किंवा त्या इतर कंपन्यांचे घड्याळ, त्याच्यात पण सेन्सर्स असतात. आता सध्या 2 ते 3 सेन्सर्स आपण प्रत्येक जण वापरतो. असं म्हणतात की पुढच्या 5-10 वर्षामध्ये प्रत्येक जण साधारण 28 सेन्सर्स वापरतील, ठीक आहे. तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हे सेन्सर्स 212 बिलियन टोटल सेन्सर्स 2020 पर्यंत लोक म्हणत होते की कदाचित या वर्षाच्या 2020-21च्या एंड पर्यंत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सेन्सर्स आणि डिव्हाइसेस त्यांना कनेक्ट होणार. हे सगळं कोण करणार, तर मला असं वाटतं याच्यातला मॅक्झिमम रोल 80 to 90% रोल म्हणजे हे असे गॅजेट सेन्सर्स बनवणारे, ते डिझाईन करणारे, ते प्रोडक्शन करणारे आणि त्याच्यानंतर ते विकण्यासाठी लागणारं मनुष्यबळ, त्यालाही टेक्निकल नॉलेज पाहिजे. असं या पूर्ण प्रोसेसमध्ये इंजिनियर्सचं योगदान हे 80 ते 90% राहणार. आणि त्यामुळे जे म्हणतात की इंजिनियर्स मेक द वर्ल्ड, ते खऱ्या अर्थाने मला असं वाटतं की ते होणार आहे आणि त्यामुळे जास्तीत जास्त अपॉर्च्युनिटीज मिळणार आहे. आता आपण बघूया की इंजिनियर्सला एखाद दोन कंपन्या ज्या असतात, एक एक दोन दोन कंपन्या देखील किती मोठ्या प्रमाणावर रिक्रुटमेंट करतात, जॉब्स देतात विद्यार्थ्यांना कॅम्पस रिक्रुटमेंट म्हणून, ते आपण बघूया. आता या स्लाइडवर तुम्हाला दिसत असेल, एकटी टीसीएस कंपनी आहे, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस. ही एकटी कंपनी एका वर्षाला 30 ते 35 हजार विद्यार्थी घेत असतात, बरोबर. आणि ते फ्रेश कॅम्पस रिक्रुटमेंट म्हणून. आणि या वर्षीचं जर आता तुम्ही स्टेटमेंट ऐकलं असेल, तरी आपण म्हणतोय कोविड आहे, थोडंसं प्रॉब्लेम्स आहेत, जॉब्स जात आहेत, अशा परिस्थितीत देखील आता गेल्या आठवड्यात टीसीएसने अनाऊन्स केलंय. तुम्ही कदाचित न्यूज चॅनलला पण, एबीपी माझाला मी एकदा न्यूज बघत होतो मागच्या 2-4 दिवसांपूर्वी, तर हेडलाईन होतं की अशा परिस्थितीत देखील टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसने 40,000 विद्यार्थ्यांना कॅम्पस मधून जॉब देण्याचं या वर्षी एका वर्षामध्ये डिक्लेअर केलेलं आहे. म्हणजे गेल्या वर्षी 30-35 हजार आणि या वर्षी 40,000 विद्यार्थी एकटी टीसीएस घेते. आलं लक्षात. इन्फोसिस 30,000. कॅपजेमिनी नावाची एक मोठी मल्टीनॅशनल कंपनी आहे आणि मला सांगायला अभिमान वाटतो की एकट्या पीसीईटी नूतन ग्रुप मधून एकाच दिवसाच्या ड्राईव्ह मध्ये 207 विद्यार्थी, म्हणजे डबल सेंचुरी प्लेसमेंट आमचं फक्त एका दिवसात होतं. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आमचं प्लेसमेंट होतं की 207 विद्यार्थी एकट्या कॅपजेमिनीने गेल्या वर्षी आमच्या एज्युकेशन ट्रस्ट आणि नूतन ग्रुपच्या विद्यार्थ्यांमधून घेतले होते. त्याच्या आधी आमचं केपीआयटी कंपनीला डे 1 असायचा, तर केपीआयटी सारखी कंपनी येऊन आमच्याकडून एका वेळेस साधारण 185, एका वर्षी 150 असे विद्यार्थी 2-3 वर्ष त्यांनी घेतले होते. आणखी आम्ही टीसीएस पण आमच्याकडे डे 1 पूर्वी बोलवायचो, तर टीसीएस ला देखील एकदा 123, नंतर 125, 110 असे 100-200च्या वरतीच आमची पहिलीच कंपनी, एक कंपनी एवढे विद्यार्थी घेतात. आणि त्यामुळे एवढा जो रश आहे,
नूतन किंवा पीसीईटी मध्ये ऍडमिशन घेण्यासाठी पालकांचा आणि विद्यार्थ्यांचा एवढा रश काय आहे, तर प्लेसमेंट हे त्याच्या मागे एक मोठं अट्रॅक्शन आहे. 32 लाखाचं आमचं पॅकेज आहे, बरोबर. आणि 7 लाखाच्या वरती साधारण या वर्षाला 115च्या आसपास विद्यार्थी हे 7 लाखाच्या आसपास त्यांचं 5 लाख ते 7 लाखच्या वरती त्यांना जॉब मिळालेले आहेत, बरोबर. त्यानंतर कॉग्निझंट, विप्रो सारख्या कंपनी देखील 20,000 12,000 एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रिक्रुटमेंट करत असतात. आपण बघूयात की भविष्यात आणखी जास्त मागणी कुठल्या तांत्रिक गोष्टींना राहणार आहे. डिजिटल, त्यानंतर डेटा अनालिटिक्स, कोअर डोमेन स्पेशालिस्ट या काही चांगल्या संधी राहणार आहेत. कोविड नंतर कुठल्या कुठल्या क्षेत्रांमध्ये जास्त संधी उपलब्ध होतील, तर कृषी, आरोग्य सेवा, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, उत्पादन, पायाभूत सुविधा, सायबर सिक्युरिटी, इन्शुरन्स, ऑनलाईन शिक्षण, ई कॉमर्स, स्किल डेव्हलपमेंट, स्थानिक पर्यटन. याच्यापैकी जर आपण बघितलं तर मला वाटतं 50 ते 60% इंजिनिअरिंगशी रिलेटेड फील्ड्स याच्यात राहणार आहेत. ठीक आहे. आणि काही चांगल्या बातम्या जर इव्हन आपण म्हणतोय की कोविडमुळे जॉब्स जात आहेत, परिस्थिती थोडी वाईट आहे, तरी देखील तुम्ही जर फॅक्ट्स अँड फिगर्स बघितलात तर पहिलाच पॉईंट बघा मी लिहिला आहे, 20 मार्च ते 20 एप्रिल. ठीक आहे. या 1-1.5 मार्च एप्रिल या एका महिन्यामध्ये साधारण 2 लाख जाहिराती आल्या होत्या. 2 लाख जागांसाठीच्या जाहिराती, 2 लाख जाहिराती नाही, सॉरी, 2 लाख जागांसाठीच्या जाहिराती आलेल्या होत्या. आणि या 2 लाखांपैकी 80,000 जागा या कोणासाठी होत्या, तर नवीन पदवीधर, ज्याला आपण फ्रेश ग्रॅज्युएट्स म्हणतो, त्यांच्यासाठी. म्हणजे मॅक्झिमम जागा या फ्रेशर्ससाठी, आणि त्यातल्या त्यात इंजिनिअरिंग फ्रेशर्ससाठी मॅक्झिमम जागा या अवेलेबल होत आहेत. ठीक आहे. आणि कोणकोणत्या कंपन्यांनी दिल्या या बऱ्याचशा, तर काही एक्झाम्पल्स दिले, कॅपजेमिनी, फ्लिपकार्ट, बायजूस, VMware, गुगल, JP मॉर्गन यासारख्या, अमेझॉन, बिग, या अशा बऱ्याचशा कंपन्यांनी कोविड चालू असताना देखील मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी दिल्या आहेत. बरं, आपण जर बघितलं की पुढची जागतिक परिस्थिती कशी असेल, तर मला असं वाटतं की भारतासारख्या देशाला खूप मोठ्या प्रमाणावर मित्रांनो उपलब्ध होणार आहे, बरोबर. आता जर आपण बघितलं, ज्याला म्हणतात की हा व्हायरस कोणी केलाय, तर चायनाने हा व्हायरस तयार पण केलाय म्हणतात, आणि पसरवला पण त्यांनी, असं सगळ्या जगातच सगळे लोक आणि जागतिक प्रतिनिधी पण म्हणतायत. आणि त्यामुळे चायनाला कदाचित त्यांचं हे जे अग्रेशन आहे आणि हे विस्तारवादाचं त्यांचं जे धोरण आहे, हे त्यांचं खूप महागात पडणार आहे कदाचित. आज देखील आपण बघतोय की ते त्यांच्या देशां आजूबाजूला त्यांच्या ज्या ज्या बॉर्डर्स आहेत, त्या प्रत्येक ठिकाणी, समुद्राच्या बॉर्डर्स असो किंवा फिजिकल टेरिटरीच्या जिओलॉजिकल बॉर्डर्स असो, प्रत्येक ठिकाणी चायना अग्रेशन दाखवत आहे. मग ते त्यांचं जपान बरोबरचं असो किंवा इंडिया बरोबर असो किंवा इतर त्या कंट्रीज, भूतान बरोबर असो, तिबेट बरोबर असो, आता आपण बघतोय हाँगकाँग मध्ये त्यांच्या इथं ते सगळं प्रकरण चाललंय. ते ह्या त्यांच्या ज्या अग्रेसिव्ह मूव्ज आहेत, ह्या बघून सगळं जग कदाचित चायनाला एकटं पाडणार आहे. आणि त्यामुळे या चायनामधून कंपन्या बाहेर पडतायत. जपान सारख्या गव्हर्नमेंटने डायरेक्ट डिक्लेअर केलंय की एकही जापनीज कंपनीचं सध्याच्या सगळ्या प्रोसेस कुठलं असेल, एकही प्रोसेस चायनामधून याच्या पुढे प्रोडक्शन किंवा इतर गोष्टी व्हायला नको. आणि ते पैसाही खर्च करतायत. ठीक आहे, चायनामधून तुम्हाला आता काढायचा पाय घ्यायचा असेल तर तुम्हाला काही खर्च येईल ते शिफ्टिंग करण्यासाठी वगैरे, किंवा इथे एस्टॅब्लिश होण्यासाठी नवीन मॅनपॉवर, तर ते पॅकेजेस देखील देत आहेत. मग ते भारतात असो, इतर कुठल्या कंट्री असो, किंवा स्वतः जपानमध्ये काही कंपन्या परत जातील. आणि या ऑलरेडी बऱ्यापैकी कंपन्या तिथून मूव्ह झाल्या आहेत. आणि हीच संधी, ह्याच प्रकारचे प्रोसेसेस युरोप आणि अमेरिकन कंपनी, जसं आपण 59 ऍप्स बंद केले चायनाचे, अतिशय पॉझिटिव्ह हा मूव्ह होता. त्याच्यानंतर 46 ऍप पुन्हा नवीन एक लिस्ट आली. आणि आता कालची बातमी की टिकटॉक सारखे काही ऍप्स अमेरिका देखील बंद करणार आहे, जपान देखील त्यांचे ऍप्स बंद करत आहे. तर तुम्ही चुकीच्या अनइथिकल गोष्टी करून हे किंवा असं एखादं बायोलॉजिकल वेपन कोविड सारखं काढून किंवा कोरोना सारखं काढून तुम्ही जर जगावर राज्य करण्याचा प्रयत्न करणार, तर जग तुम्हाला देखील सोडणार नाही. हा चांगलाच इशारा भारतानं पण त्यांना दिलाय. राफेल सारखं विमान आपण आता आणलंय, आणि मला असं वाटतं की आपण जे बाहेरून टेक्नॉलॉजी आणतोय, ठीक आहे, फ्रान्स कडून आपण राफेल घेतली, त्याऐवजी जर आपल्या हिंदुस्थान एरोनॉटिकलनेच जर तयार केली तर किती चांगलं होईल. आणि मला असं वाटतं हे सगळं जर करायचं असेल आपल्याला, आपल्याला जर चायनाला त्यांच्या आरेला कारेच्या भाषेत जर उत्तर द्यायचं असेल, तर मला असं वाटतं की आपले इंजिनियर्सच हे खूप मोठा, कारण आता हे विमानं किंवा जे टेक्नॉलॉजी आहे, मिसाईल टेक्नॉलॉजी म्हणा किंवा रडार टेक्नॉलॉजी म्हणा,
हे सगळ्या ज्या टेक्नॉलॉजी हे इंजिनियर्स डिझाईन करणार आहेत, करतायत आणि करणार आहेत. आपले DRDO सारख्या संस्था असो, आपल्या इतर कुठल्या संस्था असो, इस्रो सारखी संस्था जी सॅटेलाइटच्या माध्यमातून सगळ्या बॉर्डर्सवर लक्ष ठेवण्यासाठी आता पुन्हा नव्या जोमानं कामाला लागली. आणि हे अग्रेसिव्ह आपलं देखील गव्हर्नमेंट खूप चांगल्या पद्धतीने पूर्वी हे त्यांच्यासाठी खूप सोपं होतं. पाकिस्तानी किंवा चायनीज हे लोक इझिली यायचे जायचे, त्यांना तेवढ्या कठीण परिस्थितीचा सामना नाही करायला लागायचा. पण आता हे जे गव्हर्नमेंट आहे सध्याचं, यांनी त्यांना खूप नाकेनऊ करून ठेवलंय. आणि ज्या इलिगल ऍक्टिव्हिटीज किंवा अनफेअर ऍक्टिव्हिटीज होत होत्या त्या बऱ्यापैकी आपण कंट्रोल करतोय. मात्र जर आपल्याला खऱ्या अर्थाने महासत्ता बनायचंय, जे अब्दुल कलाम सरांनी देखील आपल्या सगळ्यांसाठीच एक स्वप्न बघितलं होतं की इंडिया सुपर पॉवर बाय मे बी कदाचित 2020ला ते शक्य नाही झालं. पण मला असं वाटतं की आपलं जे युथ आहे, या तरुणांनी जर खरंच मनापासून तुम्ही लोकांनी ठरवलं, तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी जर चांगला प्रयत्न केला, प्रत्येक सिटीजनने नाही, मला स्वतःची तर प्रगती करायचीच आहे, पण माझ्या परिवाराची पण प्रगती करायची, माझ्या सोसायटीची पण प्रगती करायची, आणि माझ्या देशासाठी मला काहीतरी करून दाखवायचंय. ही ज्यावेळेस आपण भावना ठेवू, मला वाटतं चीन काय आणि दुसरी कुठली कंट्री काय, कोणीच आपल्या नादी लागणार नाही. त्यामुळे हे सगळं करण्यासाठी आपण टेक्नॉलॉजिकल साऊंड बनायला पाहिजे. आणि एकदा का टेक्निकली साऊंड बनलो तर आपलं आपोआप पैसा वाढतो. पैसा वाढला, इकॉनॉमी स्ट्रॉंग होते, आणि त्याच्यानंतर इकॉनॉमी स्ट्रॉंग झाली की मग आपल्या सिटीजन्सवर आपल्याला चांगला खर्च करता येतो. त्यांना चांगल्या शैक्षणिक सुविधा देता येतात, आरोग्याच्या सुविधा देता येतात. त्याच्यानंतर मग आपल्याला संरक्षण किंवा संशोधन या क्षेत्रांवर देखील चांगला खर्च करता येतो. आणि मला असं वाटतं की या सगळ्यांचं मूळ कुठेतरी टेक्नॉलॉजीमध्ये आहे. आणि जोपर्यंत आपण त्यात ज्याला स्ट्रॉंग म्हणतो की स्ट्रॉंग बनत नाही, तोपर्यंत आपण हे करू नाही शकणार. त्यामुळे इंजिनियर्सची खऱ्या अर्थाने भारताला पण गरज आहे. ठीक आहे. आणि 20 लाख करोडचं पॅकेज या सरकारने दिलंय, त्यामुळे देखील अर्थव्यवस्थेला चांगली चालना मिळणार आहे. ठीक आहे. Hello, Yes, hello. just yeah, yeah. Please wait. Please wait. Okay. हे जे विद्यार्थी बाहेर जातात ते इंडियातच कदाचित याच्या पुढे येतील. शैक्षणिक क्षेत्राला उद्योगातील कर्मचाऱ्यांना, म्हणजे उद्योगातील कर्मचारी पण जे आता त्यांचे जॉब जात आहेत, ते का जात आहेत, ते तेवढे अपडेटेड कदाचित नसतील, आणि त्यामुळे त्यांना रिस्किल करून पुन्हा जॉब मध्ये सामावण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना कदाचित पुन्हा आणखी चांगली संधी मिळू शकते. ठीक आहे. या झाल्या काही जॉबच्या संधी. आपण बघूया जॉब सारख्याच अप्रेंटिसशिपच्या काही संधी असतात. अप्रेंटिसशिप मध्ये या ज्या गव्हर्नमेंटच्या कंपनीज आहेत, नवरत्न कंपनीज म्हटलं, ONGC, भेल किंवा इतर HPCL, BPCL, बरोबर, यासारख्या काही नवरत्न कंपनीज आहेत. आणि या कंपनी त्याचप्रमाणे इतर प्रायव्हेट टॉपच्या ऑर्गनायझेशन जसं टाटा मोटर्स असो, त्याच्यानंतर इतर बजाज असो, इतर ज्या तुम्हाला माहिती असलेल्या कुठल्याही टॉपच्या कंपनीज असतील, तर या सर्व कंपनीजला साधारण त्यांच्या टोटल जितके एम्प्लॉईज आहेत किंवा काम करणारे त्यांचे मनुष्यबळ आहे, त्या मनुष्यबळाच्या 2% ते 10% एवढ्या प्रमाणामध्ये इंजिनियर्सला यांना अप्रेंटिस म्हणून 1 वर्षासाठी घ्यायला लागतं. आणि मला वाटतं ही खूप मोठी संधी आहे, आणि त्यातल्या त्यात महाराष्ट्राला ही संधी जास्त आहे. का? कारण एक उदाहरण बघूया आपण. बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यांच्या माध्यमातून हे अप्रेंटिसशिपचं भारत सरकारची अतिशय उत्तम अशी स्कीम आहे
याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट पण साधारण पैसा टाकतं आणि तेवढ्याच प्रमाणात ती कंपनी पण पैसा टाकते. काही काही कंपन्या 15,000, 20,000, 25,000 पर्यंत मुलांना एका महिन्याचा पगार देतात. असे वर्षभर ते करतात आणि जर तेच मुलं चांगले असले तर त्यांच्यापैकी साधारण 70% मुलांना त्याच कंपनी पुढे जॉब मध्ये कंटिन्यू करतात. तर अशी अप्रेंटिसशिपची संधी एकट्या महाराष्ट्रामध्ये किती जागा असतात तर 50,000 जागा या पूर्ण गव्हर्नमेंट भरतं. सेंट्रल गव्हर्नमेंटची स्कीम आहे आणि याच्या अंतर्गत मुंबईला एक ऑफिस आहे बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. आपण जर बघितलं बाकीच्या स्टेटच्या कम्पॅरिझन गुजरात महाराष्ट्रात किती जागा आहेत 50,000. ठीक आहे, गुजरातमध्ये 10,000, मध्य प्रदेशात 3,000, म्हणजे खूप कमी प्रमाणात त्यांच्याकडे आहेत. मात्र महाराष्ट्रात ही संधी उद्योग याच्यावरून काय दिसतं की जेवढ्या कंपन्या जास्त तेवढ्या अप्रेंटिसशिपच्या जागा जास्त नॅचरली. ठीक आहे, त्यामुळे या जवळपास 60% जागा भरल्या जात आहेत. उरलेले 40% मॅनपॉवरच मिळत नाहीये. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर इंजिनियर्सची गरज आहे आणि काहींना याच्यातून परमनंट जॉब मिळत असतात. आता आपण दुसरा एक मुद्दा बघूयात की कॉलेज कसं चूज करायचं. करिअर्स विषयी, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज विषयी आपण बोललो. ठीक आहे, त्यातल्या काही आणखी स्लाइड्स तुम्हाला दाखवेल, पण मला असं वाटतं थोडासा हा एक महत्वाचा पॉइंट आहे. कॉलेज आणि कोर्स कुठला चूज करायचा तर त्याच्यावर आपण थोडस बघूयात. तर कट ऑफ्स डीटीच्या वेबसाईटवर गेल्या वर्षीचे कट ऑफ्स दिलेले असतात. तर हे कट ऑफ्स आपण बघणं हे सगळ्यात महत्वाचं असतं. ते कट ऑफ्स बघायचं. त्याच्यानंतर आणखी कुठला सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर जे पालक आणि विद्यार्थी जे बघतात तर तो असतो की त्या कॉलेजचं प्लेसमेंट कशा पद्धतीचं आहे. मी जसं तुम्हाला म्हटलं क्वालिटी प्लेसमेंट, क्वांटिटी प्लेसमेंट. आणि जिथं जास्त तुम्हाला, कारण ज्यावेळेस आपण साधारण कॉलेजेसची फी जर आपण ऍव्हरेज फी बघितली तर 80,000 ते 1,20,30,000 पर्यंत साधारण कॉलेजची फी असते. आपण ऍव्हरेज जर बघितला तर 1 लाखाच्या आसपास साधारण फी आहे. समजा 4 वर्षांची 4 लाख आपण फी भरतो, इतर खर्च असतो. एवढा 5-7-10 लाखाचा खर्च केल्यानंतर जर का पालकाला समाधान नाही मिळालं, त्याच्या पाल्याला जर चांगला जॉब मिळाला नाही तर कदाचित मला असं वाटतं की ते काय त्याचं इन्व्हेस्टमेंट खऱ्या अर्थाने सक्सेसफुल किंवा फलदायी होत नाही. आणि मला असं वाटतं की नूतन आणि पीसीईटी आमच्या ग्रुपच्या आमच्या जे ट्रस्टीज आहेत त्यांचं, आमचे मॅनेजमेंटचे जे इतर डायरेक्टर्स, प्रिन्सिपल्स, त्यांच्या सगळ्यांचं एक मत आहे की जर का विद्यार्थ्यांकडून आपण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर फी घेत आहेत सगळ्या कॉलेजेसमध्ये तर आपलं हे कर्तव्य आहे की आपण त्या विद्यार्थ्याला बेस्ट करिअर ऑपॉर्च्युनिटी ही दिलीच पाहिजे आणि त्याच्यावर आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणावर लक्ष देतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पर्सनल इंटरेस्ट आपल्याला बघायचा आहे की पुढे काय करायचंय. स्वतःचा जर वडिलांचा व्यवसाय कन्स्ट्रक्शनचा असो किंवा एखादी फॅक्टरी असो तर पुढे तेच कंटिन्यू करायचं असेल तर त्या दृष्टीने जर मी माझ्या स्वतःच्या वडिलांचा जर याचा बिझनेस आहे, फॅब्रिकेशनचा व्यवसाय, ऑलरेडी चांगल्यापैकी युनिट सेट आहेत, 30-40 लोक कामाला आहेत आणि खूप चांगला बिझनेस करोडोंचा उलाढाल दर वर्षाला होते, तर मला असं वाटतं की मला पुढे तेच कंटिन्यू करायचं असेल तर मेकॅनिकल ब्रांच घेतली चांगले. वडिलांचा जर कन्स्ट्रक्शनचा किंवा मामाचा जर कुठला रिलेटिव्ह ऑलरेडी करतोय आणि चांगले आपले टर्म्स आहेत तेच आपल्याला पण पुढे करायचं असं ठरलं असेल आई वडिलांचं, फॅमिलीचं, तर मला असं वाटतं मग सिव्हिल इंजिनिअरिंग किंवा त्याच्याशी रिलेटेड, त्या बिझनेसशी रिलेटेड जर ब्रांच चूज केली तर ते जास्त फायद्याची होईल. फ्युचर प्लॅन्स आपले काय ते लक्षात घेऊन हे करायला पाहिजे. आणि त्या ब्रांचला सुद्धा स्वतःचा उद्योग घ्यायचा नसेल तर जे कुठलं क्षेत्र जास्त जॉब देतंय तर ते क्षेत्र चूज केलेलं कधीही चांगलं राहील. त्या दृष्टीने तुम्ही ब्रांचचं चॉईस करू शकता. त्यानंतर कॉलेजेसमध्ये तुम्हाला काय बघायचंय तर कॉलेजचं रँकिंग काय, एनआयआरएफ रँकिंग असतं, एनबीए अक्रेडिटेशन असतं, नॅक अक्रेडिटेशन असतं. तर पीसीईटी नूतन ग्रुपच्या आमच्या बऱ्याचशा कॉलेजेसमध्ये हे आयएसओ म्हणा किंवा इतर क्वालिटीच्या स्टँडर्ड्स आहेत. उत्तम प्रकारचे, आमचा सगळ्यात मोठी स्ट्रेंथ म्हणजे आमच्याकडे उत्तम फॅकल्टी अवेलेबल आहेत. बरेचसे एक्सपिरियन्स फॅकल्टी, त्यानंतर ज्याला म्हणतो ना आपण नुसता एक्सपिरियन्सच महत्वाचा नाही तर ते जे हा विद्यार्थी आहे समोरचा याचं चांगलं भविष्य कसं घडवायचं याच्यासाठी काही लोक खूप मन लावून काम करतात, काही लोक ओके ओके जेवढं जमेल. मात्र आम्हाला अभिमान वाटतो सांगायला की आमचे फॅकल्टी जवळपास 100% फॅकल्टी हे आमचं त्या विद्यार्थ्याच्या भविष्यासाठी स्वतः मन लावून एकेका विद्यार्थ्याकडे आम्ही लक्ष देत असतो. हे जे प्लेसमेंट आमचं एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ज्याच्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात नाही तर भारतात आमचे कॉलेजेस प्रसिद्ध आहेत तर ते असंच घडत नाही. हे आमच्या टीचर्सचे फक्त 4 वर्षाचे एफर्ट्स फक्त ते सिलेबस असतात, तर त्या विद्यार्थ्याचं ओव्हरऑल पर्सनॅलिटी डेव्हलप करण्यासाठी आमचे सगळे शिक्षक
आणि खरंच सांगतो अतिशय मनापासून ते प्रयत्न करत असतात. मॅक्झिमम ते स्वतःलाही अपडेट करतात. 3,500 ते 4,000 कोर्सेस आमच्या लोकांनी Coursera किंवा NPTEL किंवा इतर या चांगल्या टॉपच्या वेबसाईटचे टेक्निकल किंवा इतर कोर्सेस आमच्या टीचर्सने आणि स्टुडंट्सने हे 3,500 ते 4,000 विद्यार्थी एकेका कोर्सेस एकेका कॉलेजमधून आमचे झालेले आहेत. आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर स्वतःला अपडेट करून दाखवणारे आमचे विद्यार्थी आणि आमचे शिक्षक आहेत. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की हे यश आम्हाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कदाचित मिळालंय. आणि त्या यशाचा जो हा खरा वाटेकरी आमचा शिक्षक देखील आहे. आणि त्याच्यामुळे हे रँकिंग, मग त्याच्यात आमचे जास्तीत जास्त लोक पीएचडी असतात, बाकी पर्सेंट काय मॅक्झिमम एक्सपर्ट लोक आमच्याकडे असतात. ते ट्रेनिंग रेग्युलर घेत असतात, इंडस्ट्रीशी इंटरॅक्ट करत असतात. इंडस्ट्रीचे बरेचसे प्रोजेक्ट आमच्याकडे चालत आहेत आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना लाईव्ह प्रोजेक्ट्सवर काम करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे तुम्ही बघितलं तर गेल्या 4-5 वर्षापासून जेव्हापासून NIRF नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क हे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया गव्हर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ HRD गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं हे रँकिंगचं फ्रेमवर्क आहे. आणि याच्यामध्ये बीसीईटीचं आमचं गेल्या पहिल्यापासनं जेव्हापासून सुरुवात झाली, प्रत्येक वर्षाला आमचं NIRF रँकिंग पहिल्या 200 कॉलेजेसमध्ये पहिल्यापासून असणारा मला वाटतं आपल्या भागामध्ये किंवा आपल्या एरियामध्ये किंवा रिजन मध्ये पूर्ण एकमेव कॉलेज आहे. किंवा एखाद दुसरे आणखी काही कॉलेजेस आहेत, मात्र आपल्या भागामध्ये तर पहिले 4-5 वर्ष असलेले हे एकमेव कॉलेज आहे. आणि बऱ्याचशा आमच्या संस्था या NAC किंवा NBA किंवा ISO आहे. आणि क्वालिटी ऑफ एज्युकेशनवर, डिसिप्लिन अकॅडमिक्स आपण ज्याला म्हणतो, याच्यावर खूप भर आमच्या कॉलेज दिला जातो. मग त्यामुळे आमचं डिप्लोमा असो, तुम्ही 11वी-12वी बघा आमचं, किंवा आमचं स्कूल बघा SB पाटील पब्लिक स्कूल, किंवा इंजिनिअरिंग कॉलेजेस तर आहेतच, आर्किटेक्चर असो, MD असो, सगळीकडे शिक्षण, डिसिप्लिन शिक्षण. आणि बाकी कुठल्याही थेराला आम्ही बिलकुल इतर कार्यक्रमांना किंवा एन्जॉयमेंट हे आमच्याकडे विद्यार्थ्यांना बिलकुल एंटरटेन केलं जात नाही. शिक्षक हा फक्त आणि फक्त त्याच्या सर्वांगीण विकासावर, मग तो टेक्निकल विकास असो, त्याच्या पर्सनॅलिटीचा विकास असो, याच्यावरच मॅक्झिमम आमच्याकडे होतं. बाकीचे गोष्टी आमच्याकडे होत नाही. त्यामुळे पालकांचा देखील, जे पालक एकदा आले तेच पालक नंतर आणि विद्यार्थी आमचे अशा प्रकारे सांगतात बाहेर मार्केटमध्ये, की ते म्हणतात जर ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर PCT मध्येच घ्या. का? कारण त्या पद्धतीचं शिक्षण आणि ती शिस्त देखील आयुष्यामध्ये खूप महत्वाची असते. मग तुमचं कुठलं का करिअर असे ना, तुम्ही हायर एज्युकेशनला जा, इतर कुठलं करिअर चूज करा, जॉब मध्ये जा, किंवा स्वतःचा बिझनेस सुरू करा. कुठल्याही क्षेत्रामध्ये जर माणसाला शिस्त नसली तर मला असं वाटतं की डेव्हलपमेंट चांगली होत नाही. आणि मला असं वाटतं की हा आमचा सगळ्यात मोठा एक मोठा गुणधर्म आहे की ज्याच्यामुळे पालक आणि विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर आमच्याकडे आकृष्ट होत असतात. आणि त्यामुळे आमचे रिझल्ट चांगले आणि आमचं प्लेसमेंट त्याच्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर पुढे गेले. तर आपण बघूया की कॉलेज महत्वाचं की ब्रांच महत्वाचं. तर मला असं वाटतं की ब्रांचेसला बऱ्यापैकी सगळ्या ब्रांचेसला चांगला स्कोप असतो. थोडाफार फरक सोडला तर मॅक्झिमम ब्रांचेसमध्ये जर आपण चांगलं काम केलं, आता हे सगळं आहे ना विद्यार्थ्यावर आहे. विद्यार्थी इंजिनिअरिंगच्या 4 वर्षांमध्ये किती टेक्निकल नॉलेज मिळवतो ह्याच्यावर हे सगळं डिपेंड असतं मित्रांनो. आणि त्यामुळे कुठल्याही क्षेत्रात राहायचं ना, करिअर करायचं तर टॉपच्या 5-10% आपण असायला पाहिजे. माझं एखादं फील्ड आहे, समजा मी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये, आणि त्या मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये 3D प्रिंटिंग हा माझा चॉईस आहे. आता सध्या जे टेक्नॉलॉजी पुढे चांगली अस्तित्वात येणार आहे किंवा पुढे फ्युचर जे डिपेंड राहणार आहे ते त्याच्यावर आहे समजा, आणि मी त्या क्षेत्रातलं चांगलं नॉलेज मिळवलं, तर समजा पूर्ण पुणे रिजन मध्ये महाराष्ट्रात काहीतरी टेक्निकल नॉलेज लागणार आहे किंवा काहीतरी एखाद्या ह्या फील्ड मधलं काहीतरी लेटेस्ट प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी कोण चांगलं आहे, तर त्या 5-10 टॉपच्या नावांमध्ये जर माझं नाव आलं तर मी समजावं की खऱ्या अर्थाने मी त्या माझ्या इंजिनिअरिंगच्या करिअरला न्याय दिला आहे आणि एक सक्सेसफुल इंजिनिअर आहे. तर तसं आपलं नाव आपापल्या क्षेत्रात, जर असं शैक्षणिक क्षेत्र आहे, तर का आज PCET नूतनला लोक एवढा प्रेफरन्स देतात? कारण त्यांनी तसं त्या पद्धतीचं प्लेसमेंट दिलंय आणि त्या पद्धतीचं टेक्निकल नॉलेज विद्यार्थ्यांना चांगलं करिअर घडवण्यासाठी दिलंय. आणि त्यामुळे म्हणजे त्या क्षेत्रात आम्ही आहोत टॉपच्या 2-4-5% म्हणून लोक आम्हाला प्रेफरन्स देत आहेत. तसंच त्या ब्रांचच्या जर टॉपच्या 5-10% आपण असू, तेवढं टेक्निकल नॉलेज असेल, तर मला असं वाटतं सगळ्या ब्रांचेसला चांगल्यापैकी स्कोप असतो. थोडाफार फरक असतो त्या याच्यानुसार की समजा काही वेळा कम्प्युटर IT ला जास्त कंपन्या येतात, काही सीझन असे असतात. आता ह्या वर्षाला मला वाटतं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये आमचं गेल्या 2-3 महिन्यामध्ये साधारण 1,200 मुलं आमचे
आमचे पांडे सर तुम्हाला सांगतील की 1,200 मुलं आम्ही फक्त या कोविडच्या 1.5-2 महिन्यामध्ये आत्ता प्लेस केले. ठीक आहे. आणि कमीत कमी 60-70 मेकॅनिकलच्या कंपन्या आमच्याकडे आता या 1.5-2 महिन्यामध्ये येऊन गेल्या. एकेका दिवसाला एक 2 कंपन्या काही ठिकाणी आम्ही अरेंज केल्या. तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मेकॅनिकलचे विद्यार्थी आमचे प्लेस झाले. म्हणजे थोडासा कमी जास्त सीझन नुसार काही वेळा होत असतं. आता मॅन्युफॅक्चरिंग हब जसं पूर्वी चायना होतं, कदाचित पुढच्या 2-4 वर्षामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग हब इंडिया पण बनवू शकतं. इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर सगळ्या राज्यांमध्ये येत आहेत. मोदी गव्हर्नमेंटने इम्पोर्ट सबस्टिट्यूशनवर मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू केलंय. मला आता परवाला एक व्हॉल्क्सवॅगनचे सर भेटले होते. ते म्हटले की आम्हाला नोटीस आल्या आहेत की तुमचे कुठले कुठले प्रॉडक्ट्स तुम्ही चायनाहून इम्पोर्ट करतात, त्यांची गव्हर्नमेंटला एक लिस्ट आम्हाला द्यायची आहे म्हणे की हे आम्ही करतो. आणि हे समजा हे 50 प्रॉडक्ट्स तुम्ही बनवताय, चायनाहून इम्पोर्ट करतायत, या 50 प्रोडक्टचं गेल्या पुढच्या 2 वर्षामध्ये इथंच तयार व्हायला पाहिजे, इंडियातूनच ते घ्यायला पाहिजे. त्याच्यासाठी तुमचं काय प्लॅनिंग आहे हे गव्हर्नमेंटला कळवायचंय. तर एवढं आपलं सगळं चाललंय. मला असं वाटतं मॅन्युफॅक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राला खूप मोठ्या प्रमाणावर बुस्टिंग मिळणार आहे. आणि त्यामुळे या जसं फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला म्हटलो की आपण 137 कोटी भारतीय आहोत. आपण साधारण 60-70 करोड मोबाईल्स वापरतो. हे एवढे मोबाईल, त्याच्यापैकी किती चिप्स आपण बनवतो, तर आजच्या घडीला आपण त्या मोबाईल कार्ड चिप्स हे बनवतच नाही. हे सगळं तैवान किंवा इतर छोट्या छोट्या कंट्री, चायना, हे या अशा कंट्रीज पण बनवतात, आपण बनवत नाही आहोत. त्यामुळे या गव्हर्नमेंटने इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर चेंजेस करण्याचं ठरवलंय. आणि त्याच्यासाठी त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर प्रत्येक राज्यात द्यायला सुरुवात केली आहे. फॉर्च्युनेटली महाराष्ट्रातलं इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर हे पुण्याजवळ येत आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक आता 5G तंत्रज्ञान येत आहे, इतर तंत्रज्ञान येत आहे. सगळं टेलिकम्युनिकेशन थ्रू हातामध्ये आपल्याला जो मोबाईल आहे त्या मोबाईलच्या माध्यमातूनच हार्डवेअर असो सॉफ्टवेअर असो त्याचा मिलाप घडवून सगळं आता आपलं नॉलेज आहे. सगळं जग लोकांचं मोबाईल बनून गेलेलं आहे. आणि हे मोबाईलसाठी सगळ्यात महत्वाचं काय तर हार्डवेअर आणि थोडासा पार्ट सॉफ्टवेअर पण. मग हे कोण घडवून आणतं हे चेंजेस, तर इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकम्युनिकेशनचे इंजिनियर्स घडवून आणतायत. त्यामुळे त्या ब्रांचला स्कोप आहे. कम्प्युटर आयटी पण आपलं चांगलं चाललंय. आमच्याकडे बरेचशा कम्प्युटर आयटीच्या 10 लाख, 15 लाख, 32 लाख आमचं हायएस्ट पॅकेज आहे. 10 लाख, 12 लाख बऱ्याचशा कंपन्या आमच्याकडे येत आहेत. 8 लाख, 10 लाख ह्या रेंज मधल्या कंपन्या आहेत. तर या बऱ्याचशा कंपन्या आयटीच्या पण कंपन्या आहेत. तर मला असं वाटतं की ब्रांचेसला बऱ्यापैकी स्कोप आहे. सगळ्या ब्रांचेसला स्कोप असतो, मात्र आपण त्याच्यातले टॉप मध्ये पाहिजे. ठीक आहे. आता कॉलेज महत्वाचं का, तर आपण जसं म्हटलं ब्रांच तर कमी जास्त थोडीफार एखादं, मी म्हणतो की जर का तुम्हाला व्हीजीटीआयला चांगले मार्क्स मिळाले असतील तर पीसीसीई घ्यायचं किंवा नूतन घ्यायचं का पीसीसीई घ्यायचं का आपलं व्हीजीटीआय घ्यायचं, तर मी स्वतः तुम्हाला सांगतो की तुम्ही चांगल्या कॉलेजला जा. आमच्याकडची खालची ब्रांच मिळत असेल आणि व्हीजीटीआयची जर टॉपची आमच्याकडची टॉपची ब्रांच तुम्हाला मिळते. फॉर एक्झाम्पल चॉईस आहे, पहिलं चॉईस आहे या 5-7 नॉर्मल ब्रांचेस मधून पहिलं चॉईस समजा तुमचं कम्प्युटर ब्रांच आहे आणि आमच्याकडे तुम्हाला कम्प्युटर मिळते. आणि समजा ईएनटीसी तुमचा नंतरचा प्रेफरन्स आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण समजू एखाद्या विद्यार्थी, त्याचा असं एक एक्झाम्पल बघू, एखाद्याचं ईएनटीसी टॉपला राहू शकतं आणि कम्प्युटर आयटी कमी राहू शकतो. पण एक्झाम्पल म्हणून आपण समजा त्या विद्यार्थ्याचं कम्प्युटर पहिलं आहे आणि ईएनटीसी नंतरचा ऑप्शन आहे आणि त्याला व्हीजीटीआयला ईएनटीसी मिळतंय आणि पीसीसीओई किंवा नूतन मध्ये त्याला समजा कम्प्युटर मिळतंय. तर मी असं सजेस्ट करेल की तुम्ही टॉपचं कॉलेज घ्या. म्हणजे तुम्ही व्हीजीटीआय मध्ये, कारण टॉपच्या कॉलेजमध्ये जे वातावरण असतं शैक्षणिक वातावरण किंवा फ्युचर प्लॅनिंग, पुढे जाऊन इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर मला काय करायचंय, तर रोबोटिक्सची माझी स्वतःची कंपनी सुरू करायची, अशा पद्धतीचा विचार या विद्यार्थ्यांमध्ये असतो जे टॉपच्या कॉलेजेसमध्ये असतात. आणि मग तुमचे कॉलेजेसची रेंज खाली खाली येते. तसं तसं ते शैक्षणिक वातावरणाचा पण परिणाम होतो किंवा त्या विद्यार्थ्यांची मग एक सोच असते किंवा ज्याला आपण विचारचक्र असतं, तर ते वैचारिक त्याची जी ठेवण होते ही विद्यार्थ्यांचे एकमेकांचं जे इंटरॅक्शन असतं, तिथल्या फॅकल्टी बरोबरचं इंटरॅक्शन असतं, या सगळ्यांबरोबरच्या इंटरॅक्शन मधून त्याची ही विचार मंथन किंवा ती प्रोसेस सुरू होते. आणि माणूस शेवटी जे विचार करतो त्यानुसार आपला गोल ठरवतो. आणि गोल जर टॉपचा ठरवला तर आपोआप त्या दृष्टीने मग स्टेप्स घेऊन तिथं पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो. कदाचित 100 माझं टार्गेट असेल तर मी 80 ला पोहोचेल, पण जोपर्यंत मी 100 टार्गेट ठेवत नाही तोपर्यंत याचा उपयोग होत नाही. आणि हे चांगलं एन्व्हायरमेंट, हे तुम्हाला कॉलेजचं एन्व्हायरमेंट, विद्यार्थ्यांचं शिक्षकांचं शैक्षणिक वातावरण, हे जर तुम्ही चांगलं चूज केलं, आणि त्याच्यासाठी काय महत्वाचं आहे तर त्याच्यासाठी चांगलं कॉलेज हे चांगल्या ब्रांच पेक्षा खूप महत्वाचं आहे.
चांगलं कॉलेज, एखादं चांगलं कॉलेज किंवा आता आमचं एक्झाम्पल घ्या तुम्ही, पीसीसीओई उत्तम प्रकारचं वातावरण, मग त्यामुळे आणखी जास्त पालक रश करायला लागले की अरे यांच्या कॉलेजमध्ये तर खूप चांगली सुविधा आहेत, प्लेसमेंट आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, टॉपचे टीचर्स आहेत, चांगल्या पद्धतीने टेक्निकल नॉलेज देत आहेत, एक्स्ट्रा वर्क करून घेत आहेत. मात्र सीट्स लिमिटेड होत्या. मग काय करायचं, तर आमच्या मॅनेजमेंटने आणखी एक कॉलेज काढलं आणि मला सांगायला अभिमान वाटतो, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड रिसर्च दहावे 2च वर्षामध्ये या कॉलेजचं मेरिट पीसीसीओई नंतर समजा संपूर्ण पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये 110च्या आसपास अप्रॉक्सिमेटली कॉलेजेस आहेत. त्याच्यापैकी पहिल्या वर्षी समजा आता पीसीसीओई पहिल्या 2-3 मध्येच येतं पुण्यातल्या कॉलेजेसमध्ये, आणि पीसीसीओई आर जेव्हा सुरुवात झाली 6-7 वर्षापूर्वी, तेव्हा ते साधारण 20 पर्यंत येत होतं, कारण पीसीसीओईच्या मुळे त्यांना माहिती होतं की पालकांना समजायचं, जे सुज्ञ पालक होते त्यांना समजत होतं की जर का एकाच ग्रुपचं कॉलेज असेल तर त्या कॉलेजमध्ये सगळीकडे सेम एका ग्रुपचं मॅनेजमेंट ऍडमिनिस्ट्रेशन जर चांगलं असेल तर ते सगळीकडे क्वालिटी चांगली पद्धतीने मेंटेन करतात. मग ती टीचर्स असोत, त्यांना चांगले पगार असोत, त्यांना चांगलं शैक्षणिक सुविधा असोत, विद्यार्थ्यांना सगळं घडवण्याचं जे तंत्र असो, हे सगळं चांगलंच अवलंबलं जाईल. एक कॉलेज चांगलं आणि एक वाईट असं एका ग्रुपमध्ये कधीही होत नाही. त्यामुळे लोकांनी बघितलं, अरे रावेतचं कॉलेज आहे पण ठीक आहे, नवीन जरी असलं पीसीसीओई रिलेटेडच आहे, म्हणून त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणावर तिथेही रश केला आणि दुसऱ्या वर्षीपासून त्याचं मेरिट 18 वरून डायरेक्ट पुन्हा पहिल्या 3-4 मध्ये यायला लागलं. आता पिंपरी चिंचवड झोन मध्ये तर पीसीसीओई पुण्यामध्येच टॉपला आहे आणि पुण्यामधल्या कॉलेजेस सोडून 4थ्या-5व्या नंबरवर आमचे रिझल्ट बघा पीसीसीबी आरचे. आणि आम्हाला सांगायला असा अभिमान वाटतो की नूतनचे देखील आमचे रिझल्ट आता गेल्या गेल्या 2च वर्षात आम्ही नूतनचं कॉलेज पण पहिल्या 5-10 मध्ये घेऊन आलो. त्यांचा रिझल्ट आमचा पहिल्या 5-7 मध्ये 7-8 मध्ये यायला लागलाय. म्हणजे या पद्धतीने पूर्वी पीसीसीओई टू पीसीसीओई आर आणि आता एनएमआयटी आणि एनसीआर हे 2च वर्षामध्ये तिथलं प्लेसमेंट तुम्ही बघा. आता जी तुम्हाला गोष्ट सांगतो, 128 जॉब ऑफर्स याच वर्षी कोविडमध्ये देखील आमच्या एनएमआयटीला, आणि एनएमआयटीचे मुलं पूर्वीचे आहेत, ते पूर्वी नूतन ग्रुपमध्ये ऍडमिशन झालेले मुलं आहेत. पीसीईटी आणि नूतनचा टायअप झाल्यानंतर जी बॅच येणार आहे ती आता आमची फायनल इयरला आहे. त्याच्याच आधी आत्ताच आमचे साधारण 70 ते 75% मुलांचं टॉपच्या कंपन्यांमध्ये ऑलरेडी नूतनचं प्लेसमेंट झालंय, आणि या वर्षी तर ती पहिली बॅच आमची टायअप झाल्यानंतरची ती प्लेसमेंटसाठी येणार आहे. आणि त्या वेळेस तर मला असं वाटतं की 200-250चा आकडा पहिल्याच बॅचला आमचा क्रॉस होणार आहे. आत्ताच तो 128 क्रॉस झालाय, तर मला असं वाटतं की यावर्षी नक्कीच तो पहिल्या काही कंपन्यातच तो आम्ही क्रॉस करू. हे का शक्य झालं? कारण लोकांचा आमच्यावर विश्वास होता की पीसीईटी किंवा नूतन जे करतायत ते चांगलंच करतायत, आणि त्यामुळे त्या ग्रुपवर तो विश्वास असतो. म्हणजे आमच्या शाळेत देखील, शाळा आता सुरू झाली 7-8 वर्ष 5-7 वर्षापूर्वी, तर अचानक लोकांनी एवढ्या मोठा, म्हणजे अक्षरशः मंत्र्यांचे रेग्युलर फोन असतात, आमच्या मॅनेजमेंटला टफ होऊन जातं की कुठल्या विद्यार्थ्याला ऍडमिशन द्यायचं, कारण ते गर्दीच एवढी असते आणि वरून फोन येतात की आम्हाला ऍडमिशन द्या, इंजिनिअरिंग असो, पॉलिटेक्निक असो. आमच्याकडे कंटिन्युअस तो रश असतो. का? कारण सगळ्या संस्थांमध्ये त्या प्रकारचं कल्चर आहे. मॅनेजमेंटचं ऍडमिनिस्ट्रेशन तसं आहे की आम्हाला त्यांना काही इथं पैसा कमवायचा नाहीये. पैसा हा साईड प्रॉडक्ट असायला पाहिजे. त्यांनी क्वालिटी मेंटेन केली, आणि ती क्वालिटी मेंटेन केल्यामुळे मग ती कुठलीही असो, प्लेसमेंटची असो, ती शैक्षणिक धोरणांची असो, मॅनपॉवरचे जे प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठीचे असो, यामुळे लोक चांगले मिळाले, आणि लोक चांगले मिळाल्यामुळे ते शैक्षणिक वातावरण चांगलं बनलं, आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर यश आहे. तर चांगलं ग्रुप तुम्ही चूज करा, आपोआप त्या चांगल्या ग्रुपमधले किंवा अफिलिएटेड ग्रुपमध्ये तुम्हाला चांगल्या कॉलेजेसमध्ये वातावरण चांगलं मिळेल, आणि मुलांची विचार करण्याची क्षमता चांगली होईल, आणि आपोआप ऍडमिशन घेतल्याचा तुम्हाला 3-4 वर्षानंतर जो पाहिजे तो फायदा मिळेल. आणि कॉमन सेंट्रल प्लेसमेंट सेल आहे. पुन्हा एकदा सांगतो की या 4ही कॉलेजचं आमचं इंजिनिअरिंगचं एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल आहे, आणि ती सगळ्यांची जबाबदारी माझीच टीम, आम्ही सगळे मिळून ती जबाबदारी पेलतो. त्यामुळे ज्या कंपन्या इकडे येणार एका कॉलेजला, त्याच कंपन्या साधारण सर्वच्या सर्व साधारण कंपन्या या 4ही कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होत असतात. म्हणून तुमचे मार्क जरी कमी जास्त असले तरी तुम्हाला एका कॉलेजला नाही मिळाला आमच्या, तो दुसऱ्या कॉलेजला नाही मिळाला तर तिसऱ्या कॉलेजला. आणि जसं मी तुम्हाला म्हटलो की फक्त 2-4 वर्षांच्या मेहनतीमध्ये जर आमचं एक कॉलेज 18 नंबर वरून जर 4-5 नंबर मध्ये येतं, आणि दुसरं हे जे नूतनचे आमचे दोघंही कॉलेजेस आहेत, हे कॉलेज देखील आता गेल्या काही 2 वर्षापासून जसं आमचं टायअप झालं, त्यांची धाडकन
25-30 ने वर उडी गेली आणि ते पण आता पहिल्या 7-8-10 मध्ये यायला लागले. आणि मला असं वाटतं की पुढच्या 2-4 वर्षामध्ये कदाचित हे कॉलेजेस देखील आमचे त्याच लेवलला, जसं पीसीसीच्याच इमिजिएटली नंतरचे कट ऑफ आता पीसीसीबी आरचे राहत आहेत. 98-99 कट ऑफ पर्सेंटाईलचे साधारण पीसीसीबीचे आहेत. त्याच्यानंतर एखाद दुसरा टक्का खाली होऊन पर्सेंटाईलचा 97-96 या रेंजला पीसीसीबी रावे देते. तसंच आता पुढच्या 1-2 वर्षामध्ये कदाचित नूतनचं आमचं पोहोचेलच, आम्हाला तेवढी खात्री आहे. कारण आमचे एफर्ट्स आम्हाला माहिती आहेत. आमचे मॅनेजमेंट असतो, आमचे प्रिन्सिपल्स असो, एचओडीज असो, डीन्स असो, हे सगळे टीचर्स असो, हे खूप मेहनतीने हे कॉलेजेस त्या लेवलला आणण्याचा प्रयत्न करतायत आणि आम्हाला गॅरंटी आहे की त्याच्यात आम्हाला सक्सेस मिळत आहे. कदाचित तुम्हाला मार्क कमी असल्यामुळे, तुम्हाला पूर्वी रावेतला तसंच होत होतं की मार्क कमी असल्यामुळे मुलांना पीसीसीला लागायचं नाही म्हणून रावेतला घेतलं, तर आज त्यांना तो फायदा मिळाला. 100% प्लेसमेंटची संधी त्यांना तिथं चांगली मिळाली. तशीच संधी नूतनचे जे पालक सुज्ञ होते त्यांनी गेल्या 2 वर्षापासून ज्यांनी घेतला त्यांना आता तो फायदा दिसतोय. गेल्या 4 वर्षापूर्वी ज्यांनी घेतलाय तर आता त्यांना ते रिझल्ट मध्ये दिसत आहेत, त्यांच्या प्लेसमेंट मध्ये आता त्यांना ते दिसतंय की काय फरक होत आहेत आणि तो आता त्यांना ऍडव्हान्टेज मिळेल. तसंच सुज्ञ पालक आणि विद्यार्थ्यांनी नक्की विचार करा की चांगला जो ग्रुप आहे तो जर निवडला तर आपोआप त्या ग्रुपचे फायदे सगळ्या 4ही कॉलेजेसला मिळतील. मोर अपॉर्च्युनिटीज इव्हन इन लेस पॉप्युलर ब्रांच. मी जसं म्हटलं की माझ्यापेक्षा जर तुम्हाला वाटत असेल की मार्क जास्त आहेत तर मी स्वतःहून तुम्हाला सांगतो की जर का तुमचा व्हीजीटीआय ला लागत असेल तर आधी व्हीजीटीआय घ्या, मग आमच्या पीसीईटी, पीसीसीओ किंवा नूतन कॉलेजेसमध्ये तुम्ही घ्या. तसंच तुम्हाला सांगतो की जर का एखाद्या तुमचं कदाचित मार्क कमी असल्यामुळे तुमचं आमच्या एका टॉपच्या ब्रांचला लागत नाहीये तर तुम्ही आमच्या कॉलेजेस मधली खालची ब्रांच जरी घेतली, माझ्याच कॉलेजची नाही, तुम्हाला जेच कॉलेजेस चांगले वाटतात त्या कॉलेजेसमध्ये जर का कॉलेज चांगलं मिळत असेल तर तुम्ही ब्रांच मध्ये कॉम्प्रोमाइज करून ते चांगलं कॉलेज मिळवण्याचा प्रयत्न करा. कारण तिथलं वातावरण तुमच्या विद्यार्थ्याला, तुमच्या मुलाला, मुलीला त्या लेवलला नेईल. ठीक आहे. कॅम्पस प्लेसमेंट इज द डिसाइडिंग फॅक्टर. हे सगळ्यात महत्वाचं मी तुम्हाला ऑलरेडी बोललोय. आज ऍव्हरेज प्लेसमेंट पर्सेंटेज त्या कुठल्याही कॉलेजमध्ये काय असतं प्लेसमेंटचं प्रमाण ते तुम्ही बघा. मॅक्झिमम सॅलरी किती, प्लेसमेंट इन पुअर आणि आयटी प्रॉडक्ट ज्याला क्वालिटी प्लेसमेंट किती तुम्ही बघा. करिअरच्या संधींमध्ये आयटी क्षेत्रातलं पण खूप मोठं योगदान आहे. त्याच्यामधलं एक उदाहरण फक्त तुम्हाला देतोय की ब्रांचचं जे काही विद्यार्थ्यांच्या मनात शंका असते की कम्प्युटर आयटीला जॉब जास्त मिळतात का, एएनटीसीला नाही मिळत का, तर हे बघा, हे एक टॉपची जी कंपनी, मी तुम्हाला 4-5 कंपन्यांची नावं सांगितली. एक्झॅक्टली कुठल्या कंपनीचं अनालिसिस हे काही कारणास्तव त्यांच्या कॉन्फिडेन्शियल याच्यामुळे सांगू नाही शकत, पण एका कंपनीचं, हे आयटी कंपनीचं हे उदाहरण आहे. इथं ब्रांच, कोणत्या ब्रांचचं किती पर्सेंटेज हायरिंग झालंय, 100 मधून किती कोणत्या ब्रांचचे विद्यार्थी घेतले, तर तुम्हाला पहिल्या याच्यात दिसेल की सीएसआयटी साधारण 36% आणि तुम्ही दुसरी आणि तिसरी रो जर एकत्र केली, एएनटीसी इलेक्ट्रॉनिक म्हणजे एकच आहे ना एक प्रकारे, तर 27+11 म्हणजे 38% आयटी क्षेत्रातली एक कंपनी, तिचं 38% रिक्रुटमेंट आहे एएनटीसी स्टुडंटचं आहे आणि 36% हे कम्प्युटर आयटीचं आहे. म्हणजे याच्यावरून तुम्ही ओळखू शकतात की एएनटीसी सारखी ब्रांच, तुम्हाला असं कदाचित वाटतं की ही ब्रांच आहे की नाही, बाकीचे लोक घेतात म्हणून तुम्ही त्यांच्या मागे पळायचं असं करू नका. या ब्रांचला फ्युचरमध्ये काय स्कोप आहे ते तुम्ही बघा. आणि त्याच्यानंतर लगेच मेकॅनिकल, साधारण 11% विद्यार्थी हे आयटीत आहेत. बाकीच्या कोअर मेकॅनिकलच्या कंपन्या तर सोडा, ते सोडून आयटी क्षेत्रात म्हणजे प्रॉपर कोअर मेकॅनिकलचं समजा जेवढं पर्सेंटेज आहे तेवढं आणि प्लस 11% आयटीचा वाटा, एवढं मेकॅनिकलला पण मोठ्या प्रमाणावर प्लेसमेंटची संधी असते. तर हे तुम्हाला एवढ्यासाठी स्लाइड दाखवली की ब्रांचेस पेक्षा तुम्हाला कॉलेज खूप चूज करतात. बरं, ब्रांचेस मध्ये देखील काही विद्यार्थ्यांच्या मनात शंका असते, कम्प्युटर घ्यायचं की आयटी घ्यायचं. मला जर विचाराल, गेल्या 19 वर्षाचा माझा ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट क्षेत्रातला अनुभव आहे. आजपर्यंत मी अशी एक सिंगल कंपनी पण नाही बघितली की जी म्हणते की कम्प्युटर चालेल पण आयटी चालणार नाही आम्हाला विद्यार्थी, अशी एकही कंपनी नाही. आणि त्यामुळे मी सांगतो की आयटी आणि कम्प्युटर याच्यात फरक करू नका. आयटी ऍज गुड ऍज कम्प्युटर. चांगलं कॉलेज मिळत असेल तर त्याचं कम्प्युटर तुम्हाला समजा पहिले वाटतंय तर कम्प्युटरला पहिला ऑप्शन द्या, मात्र लगेच दुसरा ऑप्शन हा आयटीला द्या. तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर लगेच तिसरा ऑप्शन त्याच कॉलेजचा एएनटीसी द्या. त्यात चांगल्या कॉलेजेसच्या सगळ्या ब्रांचेस पहिले भरा आणि मग नंतर चांगलं ग्रुप किंवा त्या कॉलेजचा कॉलेज किंवा त्या ग्रुपचे कॉलेजेस, 3-4 कॉलेजेस त्यांचे जे असतील 2-3 तुम्हाला जे वाटतं त्या ग्रुपचे, त्या चांगल्या कॉलेजेसला, त्या ग्रुपला प्रेफरन्स द्या आणि मग नंतर ब्रांचला. मग पहिलं टॉपचं कॉलेज त्या ग्रुप मधलं समजा XYZ, मग त्याला पहिला प्रेफरन्स द्या. मग त्याच्यानंतर आपली रेंज गेली
त्याच्यातल्या 3-4 ब्रांचेस टाका, मग नंतर दुसरं कॉलेज घ्या, त्याच्या 3-4 ब्रांच भरा. अशा पद्धतीने तुम्ही गेला तर कॉलेज तुम्हाला चांगलं कदाचित मिळू शकेल, असं हे माझं पर्सनल मत आहे. शेवटी स्टुडंट्स अँड पॅरेंट्स हॅव टू डिसाइड. ठीक आहे. फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, आता याच्यामध्ये देखील पालकांना शंका असते की चांगल्या कॉलेजची फर्स्ट शिफ्ट मिळते, सॉरी सेकंड शिफ्ट मिळते, आणि थोड्या कमी आवडत्या कॉलेजची समजा सेकंड शिफ्ट मिळते, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट मिळते. तर मला असं वाटतं शिफ्ट मध्ये पण तसा काही फरक नसतो. कॉलेज चांगलं असलं तर त्याचं फर्स्ट शिफ्टलाही त्याच प्रकारचे क्वालिटीचे टीचर असतात, सेकंड शिफ्टलाही त्याच क्वालिटीचे टीचर असतात, फर्स्ट शिफ्टलाही तसंच डिसिप्लिन आणि हे असतं, सेम डिसिप्लिन सेकंड शिफ्ट मध्ये पण असतं. आणि प्लेसमेंट आता काय आमचं पण पीसीसीओई मध्ये फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोघं आहेत. याचा अर्थ असा नाही की फर्स्ट शिफ्टच्या मुलांना कोणीतरी वेगळा माणूस प्लेसमेंट करतो, नाही, फर्स्ट शिफ्टलाही रवंदळे सरच प्लेसमेंट करतात, सेकंड शिफ्टलाही रवंदळे सरच प्लेसमेंट करतात. त्यामुळे प्लेसमेंटच्या दृष्टीने किंवा इतर अकॅडमिकच्या दृष्टीने फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट मध्ये खऱ्या अर्थाने काहीही फरक नाही. नॉमिनल काही तासांचा फरक असतो, कारण काय गव्हर्नमेंट म्हणतं की जर तुमचे कॉलेजेस चांगले आहेत तर तुम्ही ह्या पहिल्या समजा फर्स्ट शिफ्ट मध्ये जर तुम्ही 700 मुलांना 500-700 मुलांना शिक्षण देतायत, तर तुमच्या चांगल्या फॅसिलिटी, तुमच्या चांगल्या प्लेसमेंट, तुमच्या चांगल्या टीचर्सचा उपयोग करून आणखी काही 100-200 लोकांना शिकवा. म्हणून ते सेकंड शिफ्ट त्यांनी फक्त काही टॉपच्या कॉलेजेसला दिलेले आहेत. त्यामुळे फर्स्ट शिफ्ट आणि सेकंड शिफ्ट मध्ये फरक करू नका. फक्त थोडासा टायमिंगचा फरक असतो, बाकी काही फरक नाही. ईएनटीसी विषयी मी ऑलरेडी बोललोय. बऱ्याच लोकांना वाटतं की ईएनटीसी ब्रांच टफ आहे. बिलकुल टफ नाही. अभ्यास केला तर सगळं सोपं, कुठलीही ब्रांच घ्या, आणि अभ्यास नाही केला तर सगळ्या ब्रांचेस कठीण. त्यामुळे ब्रांच चूज करताना बिलकुल आईघाई करू नका. चांगलं कॉलेज तुम्ही आधी बघा. ब्रांच मध्ये ईएनटीसी मध्ये देखील मी जसं तुम्हाला सांगितलं खूप मोठ्या प्रमाणावर जॉबच्या संधी येत आहेत, आणि याच्या पुढचं जे फ्युचर आहे ते ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हे सगळं तुम्ही वाचत असाल पेपर्स मध्ये किंवा इतर ठिकाणी, इतर आर्टिकल्स मधून, किंवा तुमच्या संपर्कातल्या चांगल्या एक्सपर्टच्या माहिती असेल की हे जे सगळं अपकमिंग टेक्नॉलॉजी आहेत, या सगळ्या ज्या हॅपनिंग होत आहेत ते चिप मधून होत आहेत. चिपचा स्पीड, मुर्सचा एक लॉ आहे, त्यानुसार एका पर्टिक्युलर पिरियड नंतर या चिपचा रेट डबल होतो आणि त्याची साईज निम्मे होते, बरोबर, काही महिन्यांमध्ये, काही याच्या काळामध्ये. तर त्यामुळे हे सगळं जे वर्ल्ड जे फिरतंय हे या चिप्सच्या वापरासंबंधी फिरतंय, किंवा टेलिकम्युनिकेशनच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त नॉलेजचा प्रसार होतोय. आणि त्याच्यासाठी मला वाटतं ईएनटीसी ब्रांच, आमचं उदाहरण द्यायचं तर एकटी केपीआयटी कंपनी आमचे 60-70 विद्यार्थी एका वर्षाला नेते. या पद्धतीने अशा बऱ्याचशा कोर कंपन्या ईएनटीसीच्या पण आमच्याकडे अवेलेबल असतात. बघितलं की ह्या काही पेपरच्या न्यूज आहेत, अगले कौन से ब्रांच को ज्यादा ये मिलने वाले मौके, तो इथं देखील म्हटलंय बघा की इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के स्टूडेंट्स को ज्यादा मौके मिलने वाले. ठीक है, स्टूडेंट्स एक दूसरे के देखा देखी चुन लेते हैं ब्रांच, लेकिन इसमें ज्यादा स्कोप आहे. हे काही एक्सपर्टचे त्यांनी हे दिलेले आहे. त्याच्यानंतर हे बघा 5G चे पडघम, 5G टेक्नॉलॉजी कशात, त्याचे सगळ्यात जास्त संबंध जे फ्युचर टेक्नॉलॉजी आहे ती ईएनटीसीची. टेलिकॉमची आघाडी, हे महाराष्ट्र टाइम्स सारख्या न्यूजपेपरचे काही क्लिपिंग्स तुम्हाला जस्ट माहितीसाठी मी देतोय. मेकॅनिकल मध्ये भविष्यामध्ये कुठल्या कुठल्या ब्रँचेस त्यांच्या टेक्नॉलॉजी स्टॉपला आहेत, रोबोटिक्स असो, मेकॅट्रॉनिक्स असो, इंडस्ट्रियल आयओटी असो, हाय स्पीड मशीनिंग असो, 3D प्रिंटिंग असो, अजाईल मॅन्युफॅक्चरिंग असो, रिन्युएबल एनर्जी, ठीक आहे, सोलर वगैरे सारख्या एनर्जीवर खूप मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतोय. 3D 4D प्रिंटिंग, नॅनो टेक्नॉलॉजी, ऑटोनॉमस किंवा इलेक्ट्रिक व्हेकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सीएफडी, या सगळ्या मॅक्झिमम चेंजेस हे इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणा, मेकॅनिकल मध्ये, कम्प्युटर, तर सगळ्या शाखांमध्ये या फ्युचर टेक्नॉलॉजीजवर आपण कुठले ना कुठले कोर्सेस इंजिनिअरिंग करत असताना केले तर मला असं वाटतं की प्रत्येक ब्रांचला चांगला स्कोप आहे, आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळ्या पद्धतीने मला वाटतं त्याचा फायदा विद्यार्थी घेऊ शकतात. आता वेगवेगळ्या ब्रांचेस मध्ये वर्किंग कंडिशन्स वेगवेगळ्या असतात. फॉर एक्झाम्पल काही ब्रांचेसला इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मेकॅनिकल ब्रांचला डबल स्कोप असतो. कसा, तर मी जसं सांगितलं तुम्हाला आयटी क्षेत्रातल्या बऱ्याचशा कंपन्या या मोठ्या प्रमाणावर, तुम्हाला उदाहरण पण दाखवलं टीसीएस, कॅपजेमिनाय, इन्फोसिस, की एक एक कंपनी 30-40 हजार लोक घेत असते. आणि या कंपन्यांमध्ये नुसते कम्प्युटर आयटीचे विद्यार्थी लागत नाहीत, तर यांना मेकॅनिकलचे लागतात, सिव्हिलचे लागतात, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकम्युनिकेशनचे लागतात. आणि मग इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा मेकॅनिकलच्या विद्यार्थ्यांना डबल फायदा होतो. ते स्वतःच्या कोअर क्षेत्रातल्या कंपनीत पण जाऊ शकतात आणि ते या आयटी क्षेत्रात पण जाऊ शकतात. जसं त्यांची चॉईस असेल त्याप्रमाणे त्यांना दोघेही ऑप्शन्स अवेलेबल असतात. त्यामुळे ते मुलं जास्त लकी ठरतात प्लेसमेंट.
त्याचप्रमाणे बिहोपचे काही कोर्सेस आहेत. आता गव्हर्नमेंटची नवीन जी एज्युकेशन पॉलिसी आली याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा भर ते देत आहेत की कौशल्य आधारित शिक्षण. आतापर्यंत कसं होतं बरचसं हे मला असं वाटतं, हे माझं पर्सनल मत आहे की आपली शिक्षण पद्धती ही एक्झाम भोवती फिरत होती. म्हणजे इंडस्ट्रीला काय लागतंय त्याच्याऐवजी त्या एक्झामच्या रिलेटेड सिलेबस, एक्झामच्या रिलेटेड सगळं होत होतं. विद्यार्थी पण शिक्षण कशासाठी घेत होते तर नॉलेज घेण्यापेक्षा किंवा प्रॅक्टिकली सोल्युशन देण्यापेक्षा त्या मार्क्सवर सगळ्यांचा भर होता. त्याच्यात आमची पण शिक्षकांची पण चुकी होती. ते काय म्हणाल तुम्ही? मी पण पार्ट आहे त्याचा, मी पण त्या सिस्टीमचा पार्ट आहे. त्याच्यात असं नाही की मी दुसऱ्याला ब्लेम करतो, मी स्वतःलाही ब्लेम करतो की एज्युकेशन सिस्टीम मधलेच हे फ्लॉ होते की प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड नॉलेज असण्यापेक्षा ते थेरॉटिकल ओरिएंटेड नॉलेज आपण जास्त देत होतो. पण मला असं वाटतं गव्हर्नमेंटने खूप चांगली पॉझिटिव्ह स्टेप, जरी हे लेट डिसिजन झाला असेल भारताच्या दृष्टीने 34-35 वर्षानंतर हे चेंज होत आहे, मला असं वाटतं हे खूप पॉझिटिव्ह स्टेप आहे आणि याच्यातला मेजर रोल आता राहणार आहे कौशल्यावर आधारित शिक्षण. आणि पीसीटी नूतन ग्रुपच्या लोकांनी आमच्या हायर ऑथॉरिटीजने डायरेक्टरने वगैरे हे आधीच हेरलं की हे पुढचं शिक्षण कसं होणार आहे आणि त्या दृष्टीने गेल्या 2 वर्षापासून बिहोकचे कोर्सेस आम्ही आमच्या नूतन मध्ये सुरू केले. तर याच्यात मल्टिपल एंट्री आणि मल्टिपल एक्झिट, म्हणजे एखादा 3 वर्षाचा कोर्स घ्यायचा आणि पहिल्या 2 वर्षानंतर काही सर्टिफिकेशन घेऊन जॉब पण सुरू करू शकतात मुलं आणि त्या बेसवर पण लागू शकतात आणि प्लस पुढचं शिक्षण कंटिन्यू करून ग्रॅज्युएशनची बिओकची डिग्री पण घेऊ शकतात आणि या डिग्रीचा विद्यार्थी मग त्याचे जे फायदे असतात बाकी एमपीएससीला अपिअर होणं, युपीएससीला किंवा इतर जे ऍडव्हान्टेजेस असतात डिग्री होल्डर्सचे, ते सगळे या बीओच्या याला राहणार आहेत. आणि एआयसीटी असो, युजीसी असो, या सगळ्यांची मान्यता या बीओ कोर्सेसला आहे. त्याच्यानंतर 3 वर्षाचे लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीवरचे कोर्सेस याच्यात आमच्याकडे आहे आणि ज्या विद्यार्थ्यांना जॉब पण करायचा आहे आणि प्लस पॅरलली शिक्षण पण घ्यायचं आहे यांच्यासाठी पण ही सुवर्ण संधी आहे. आणि पुणे युनिव्हर्सिटीचे 4 कोर्सेस, बाटूचे 4 कोर्सेस असे लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी मधले बिओकचे कोर्सेस देखील आमच्याकडे सुरू केलेले. तर आता मला वाटतं समअप करताना आपण बघूया की काय काय करायला पाहिजे स्टुडंट्स आणि पॅरेंट्सनी. तर सीईटी, जेईचे आणि 12वीचे मार्क्स आपले बघायचे, स्वतःचा असेसमेंट करायचंय, काही कॉलेजेस कोर्स आधी फायनल करायचा आणि त्या कोर्सनुसार समजा तुम्ही बीई फायनल केलं तर बीईचे चांगले 4-5 कॉलेजेस आपण शोधून काढायचे आणि त्या 4-5 कॉलेजेस मधली अशी लिस्ट लावायची कोर्सेस वाईज आणि 10 आपल्या मार्क्स जे आहेत गेल्या वर्षीचे कट ऑफ बघा. तर त्याच्यात आता यावर्षी सीईटी समजा झाली नाहीये, मात्र डीटीईच्या वेबसाईटवर तुम्हाला गेल्या वर्षीचे कट ऑफ पण मिळतील. ते कट ऑफ बघायचे आणि त्याच्यावरून कॉलेजेसची एक लिस्ट करून ठेवा आणि त्यानुसार आपलं चॉईस आणि आपलं जे वाटतं की खऱ्या अर्थाने कोणते कॉलेजेस चांगले आहेत त्या कॉलेजेसमध्ये आणि कदाचित काही ग्रुप कॉलेजेसमध्ये एखादे नवीन कॉलेजेस ऍड झाले असेल तर ते पण कन्सिडर करून त्याची पुढचं फ्युचर कन्सिडर करून ते एक तुमची एक लिस्ट बनवा. मागच्या वर्षीचे कट ऑफ नुसार यावर्षी आता तुम्हाला समजा सीईटी झाली तर सीईटीचे मागच्या वर्षीचे पर्सेंटाईल कट ऑफ आणि या वर्षीचे तुमचे मार्क्स यानुसार कुठले कॉलेजेस मिळू शकतात असे 10-20-25 कॉलेजची लिस्ट बनवा. त्याच्यातलं मी जसं म्हटलं चांगल्या कॉलेजमध्ये 1-2-3-4 ब्रांचेस सिलेक्ट करा. त्याचा एक कोड, प्रत्येक कॉलेज आणि त्याची ब्रांच याचा एक कोड होतो. फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्टचा वेगळा कोड असतो. ते कोड कसे असतात आता किती वाजले मला माहिती नाही, मी तुम्हाला किती वेळ घ्यायला पाहिजे. पण मॅडम आहे का आपल्याकडे वेळ बोलायचं आणखी की थोडं लेट झालंय? हॅलो. Yeah, yes, sir. We are now almost, it's been 2 hours. We are, ओके ओके फाईन, yeah. सॉरी. So, ओके ओके ठीक आहे. तर काही आपण बघूया. तर त्या मी थोडक्यात आता सांगतो की वेबसाईट बघा त्या कॉलेजच्या डीटीच्या याच्यातून कट ऑफ घेतल्यानंतर त्याच्यानंतर त्या कॉलेजेसला प्रत्यक्षात जर कोविडची सिच्युएशन ओके असेल तर सेफ्टी पहिल्यांदा सगळ्यात आणि ते बघून त्यानंतर कॉलेजेसला पोझिशन्स कशा आहेत, फॅकल्टी कसे आहेत, प्लेसमेंट कसं आहे ते बघा. त्याच्यानंतर तिथल्या अल्युमनाय म्हणजे माजी विद्यार्थी किंवा एक्झिस्टिंग स्टुडंट्स त्यांच्याशी बोला. तिथल्या प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटीज तुम्ही बघा. नंतर अकॅडमिक डिसिप्लिन आणि रिझल्ट तिथले कसे बघा. मला सांगायला अभिमान वाटतो परत तिथे एकदा की आमच्या पीसीटी ग्रुपमध्ये साधारण 10 ते 15 विद्यार्थी दरवर्षी हे युनिव्हर्सिटी मधले रँक होल्डर्स असतात आणि ते तसं कल्चर आमच्याकडे शिक्षकांनी मेंटेन केलेलं आहे. विद्यार्थी पण तसा प्रतिसाद देत आहेत. लिस्ट डाऊन ऑप्शन्स ऑफ कॉलेजेस आणि त्यानुसार वेगळे करा. तर आता हे पण आता कदाचित आपल्याला वेळ नसल्यामुळे या काही गोष्टी मी स्किप करतो. डीटीची वेबसाईट आहे तर त्या गेल्या वर्षीचे मी तुम्हाला जसं म्हटलं स्क्रीनशॉट अशा पद्धतीमध्ये डीटी महाराष्ट्र वेबसाईट टाकायचे.
त्यानंतर ऍडमिशनचा तुम्हाला टॅब दिसतोय, त्या ऍडमिशनच्या टॅब मध्ये जायचं आणि लेटेस्ट जे तुम्हाला दिसेल करंट इयरचं ऍडमिशन प्रोसेसवर क्लिक करायचं. त्याच्यानंतर तुम्ही अशा ह्या स्क्रीनवर येणार. आता हे मागच्या वर्षीचे होतं, यावर्षी जर त्यांनी बदल केलेले असतील तर ते मला माहिती नाही. त्यानंतर बीई बीटेकचा कोर्स जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तो कोर्स तुम्ही सिलेक्ट करा. त्याच्यानंतर पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला तिथल्या इम्पॉर्टंट लिंक्स, मग त्याच्यात ते कट ऑफ वगैरे अशा पद्धतीने मिळतील. आणि या डेफिनेशन्स वगैरे पण आपण आता थोडस हे करूया. आणखी महत्वाचं म्हणजे तुमचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट सगळे आता तुम्ही साठवून ठेवा. मग याच्यामध्ये डोमिसाईल असो, नॉन क्रिमी लेअर असो, जर ओबीसी वगैरे असेल तर प्रोफॉर्मा सगळे जे तुमचे लागतात ते सर्टिफिकेट्स तयार ठेवा. ऍप्लिकेशन फॉर्म तो नीट भरा. पासवर्ड कधी शेअर करू नका, कारण काही व्यक्ती या वेगवेगळ्या कॉलेजशी संबंधित असू शकतात. त्यामुळे पासवर्ड कधी ते म्हणतील आम्ही मदत करतो, आम्ही भरून देतो, तरी देखील मला असं वाटतं विद्यार्थ्यांनी किंवा पालकांनी हा पासवर्ड किंवा भरण्याची प्रोसेस स्वतः करा. कोणावर विश्वास ठेवू नका. त्याच्या मनात जर काही दुसऱ्या कुठल्या कॉलेजला तुमचा प्रेफरन्स स्वतःहून टाकून देणार असतील, तुम्हाला लक्षात पण येणार नाही, तुमच्या फॉर्म मध्ये गडबड करू शकतात. त्यामुळे पासवर्ड कोणाशी शेअर करू नका. आणि नाव टाकताना तुमचं 10वीच्या मार्कशीट जे असतं ते ही सगळी गेल्या वर्षीची मी तुम्हाला प्रोसेस सांगतोय. या वर्षी जर काही चेंज झाले तर ते तुम्हाला बघायला लागतील. ठीक आहे. आणि जे सीटचं जे बायफर्केशन असतं तर ते कुठल्या कुठल्या युनिव्हर्सिटीला कशा पद्धतीने असतं ते तुम्ही बघू शकता. बाटू मध्ये 100%, SNDT 100% या सीट महाराष्ट्र स्टेटच्या ऑल इंडियाला त्यांच्या सीट्स नसतात. त्यानंतर इतर कॉलेजेसमध्ये देखील गव्हर्नमेंटचे जे विजेटी सीओईपी सारख्या कॉलेजेसमध्ये देखील 100% सीईटी थ्रू होता. आमच्या पीसीसीला यावर्षी ऑटोनॉमस स्टेटस युजीसीने ग्रँट केलेलं आहे आणि पुढच्या काही दिवसांमध्ये बाकीच्या पण फॉर्मॅलिटीज आमच्या कम्प्लीट होत आहेत. तो ऑटोनॉमस कॉलेजचा पण तुम्हाला हवा असेल तर फायदा तुम्ही पीसीसी मध्ये घेऊ शकता. अनएडेड इतर कॉलेजेसमध्ये 70% आणि 30% साधारण हा रेशो ऑल इंडियाला असतो. पण इन जनरल सर्व प्रायव्हेट जे कॉलेजेस असतात त्या कॉलेजेसमध्ये 85% कोटा हा त्या सेंट्रलाइज प्रोसेस मधून कॅप थ्रू येतो आणि 15% कोटा म्हणजे स्टेट साठीचा आणि 15% कोटा हा ऑल इंडिया मधून येतो. 85% महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना आणि 15% हा सर्व प्रायव्हेट कॉलेजेसमध्ये या पद्धतीने असतो. 60 सीट जर असल्या तर त्याच्यापैकी 20% कोटा हा मॅनेजमेंटचा कोटा असतो. त्यांच्या पद्धतीने तिथे मेरिट लावून किंवा त्यांच्या पद्धतीने ते भरत असतात. आमच्या इकडचा 20% कोटा पीसीसीबी किंवा पीसीसीआर किंवा NMIT किंवा NCR चा जर तुम्हाला त्याच्यात इंटरेस्ट असेल तुम्ही आमच्या कॉलेजेसच्या वेबसाईटवर जाऊन तिथे संपर्क नंबर दिलेले आहेत, त्यांना कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही याचा फायदा घेऊ शकता. ऑलरेडी ही प्रोसेस बऱ्यापैकी आधीच सुरू होऊन जाते, कारण आमच्याकडे रश खूप असतो. ज्यांना इंटरेस्ट असेल ते आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकतात. ऑल इंडिया कोटा जो 15% असतो त्याच्यात 60 सीटचं बायफर्केशन साधारण कसं येतं तर ते असं येतं. 12% 60 पैकी 12 सीट या इन्स्टिट्यूटच्या जातात. ऑल इंडिया कोटा 9 असतो. सीट्स अवेलेबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट 39 राहिल्या. त्याच्यात पण होम युनिव्हर्सिटी, आता पुणेचे आपले कॉलेजेस साठी होम युनिव्हर्सिटी म्हणजे पुणे युनिव्हर्सिटी झाली. त्याच्या अंडर नाशिक, नगर आणि पुणे डिस्ट्रिक्ट ह्याच्यातले कॉलेजेस हे होम युनिव्हर्सिटी असतात. बाहेरचे कॉलेजेस हे अदर दॅन होम युनिव्हर्सिटीज असतात. तर होम कॉलेजेसला म्हणजे जर तुम्ही 11वी-12वी इथं केलेलं असेल तर त्याच्यासाठी 12वी जर इथं 12वी जर इथं केलेलं असेल या युनिव्हर्सिटीजमध्ये किंवा त्या रिजन ह्या डिस्ट्रिक्टमध्ये तर तुम्ही 70% मध्ये येणार. आणि 30% हे अदर दॅन होम युनिव्हर्सिटीज असतात. होम युनिव्हर्सिटीमध्ये देखील आणखी कॅटेगरीच्या सीट्स 50% असतात. त्याच्यात 13-14 आणि उरलेल्या नॉन रिझर्व्ह सीट्स या 50% असतात. मग ते आता ह्याच्यात कदाचित मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कन्सिडर नाही झाला प्रोसेस डिक्लेअर व्हायच्या आधी, त्यामुळे ते मी इन्क्लूड केलेलं नव्हतं त्यावेळेस. ते तुम्ही नंतर मराठा किंवा इतर आरक्षणात लेटेस्ट काय असतील ते तुम्ही बघू शकता. हे गेल्या वेळेचा जस्ट रेफरन्स म्हणून तुम्हाला ही साईट दाखवतोय, पर्सेंटेज दाखवतोय. ठीक आहे. त्यानंतर हे वेगवेगळ्या डिस्ट्रिक्ट मधल्या कुठल्या युनिव्हर्सिटी आहेत तर जसं मी तुम्हाला म्हटलं अहमदनगर, नाशिक आणि पुण्यासाठी पुणे. इतर डिस्ट्रिक्टच्या कुठल्या हे ते तुम्हाला जर दुसरीकडे जायचं असेल तर मात्र तुम्ही फक्त 30% येतात. ठीक आहे. त्यामुळे पुण्याकडे ओढा हा बाहेरच्या स्टेट्स मधून, बाहेरच्या डिस्ट्रिक्ट मधून पण प्रचंड ओढा हा पुण्यात असतो. त्यामुळे आपल्या मुलांना फायदा असा होतो की 70% मध्ये असल्यामुळे आपल्या मुलांना जास्त संधी मिळते. त्यानंतर कॅटेगरी वाईज पण हे होतं, पण आता आपण खूप हा एक जस्ट चॉईस कोड तुम्हाला सांगतो.
चॉईस कोड कसा असतो ऑप्शन फॉर्म भरताना, तर तुम्ही बघू शकता की इतके इतके अंकांचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तर 4 आणि 3 7 आणि 2 9 अंकाचा हा आतापर्यंतचा तरी गेल्या वर्षीपर्यंतचा असा कोड असतो. त्याच्यापैकी पहिले 4 अंक 6419 हे काय असतात, हे 4 अंक फॉर एक्झाम्पल इथं दिलेलं आहे एनसीआरचं 6419 हा समजा त्या कॉलेजचा कोड असतो. नंतरचं 242 जे मी येलो कलर मध्ये दाखवलंय ते काय आहे, तर त्या ब्रांचचा कोड असतो. आणि 10 शेवटचे जे 2 अंक आहेत ते फर्स्ट शिफ्ट किंवा सेकंड शिफ्ट याच्यासाठीचे असतात. तर तुम्ही बघू शकतात की चॉईस कोड असे, आता हा 6419 जर ईएनटीसी ब्रांच घेतली, ठीक आहे, तर त्याच्याऐवजी 576 म्हणजे 242च्या ऐवजी 576 किंवा दुसरा त्या ब्रांचचा कोड नॉर्मल ईएनटीसीचा 372 आला. शेवटी फर्स्ट शिफ्ट 10 तर एकाच कोर्सच्या वेगवेगळ्या ब्रांचेसचे आणि शिफ्टचे एक एक कोड तुम्हाला वेगळे तयार करता येतात. आणि असे 300 कोड्स तुम्ही म्हणजे आता मागच्या वर्षी 300 कोड होते, यावर्षी किती असतील माहिती नाही. तर त्या वेळेच्या नुसार एक रेफरन्स म्हणून तुम्हाला मी दाखवलेलं आहे की चॉईस कोड कसा असतो. आणि हे अशा पद्धतीने तुम्हाला चॉईस कोड भरायचे असतात. समजा कॅप राऊंड 1 मध्ये तुम्हाला असं पद्धतीने तुम्ही भरलं होतं, अलॉटमेंट झाल्यावर तुम्हाला 7 नंबरचा चॉईस मिळाला. तर तुम्ही जर फ्रीज केलं तर तुम्हाला 7 नंबरचा प्रोसेस सांगितले. जर का फ्रीज नाही केलं आणि ऑप्शन तसेच ठेवले तर वरच्या 6ला तुम्ही जर फ्लोट केलं तर पुढच्या राऊंडला वरच्या 6 पैकी कुठलंही तुम्ही पुन्हा चॉईस करू शकता किंवा पुन्हा फॉर्म एडिट करून ऑप्शन फॉर्म एडिट करून इतर कॉलेजेसला तुम्ही प्रेफरन्स ब्रांचला किंवा कॉलेजला प्रेफरन्स देऊ शकतात. तर फ्रीज आणि फ्लोटचं अशा पद्धतीने असतं. अलॉटमेंट झाल्यानंतर याला जाऊन एआरसीला जाऊन ₹1000 डीडी प्रोसेस आहे. यावर्षी काय चेंजेस होतील माहिती नाही. हा जस्ट एक रेफरन्स म्हणून सांगतो. तर फ्रीज किंवा बेटरमेंट ऑप्शन त्याला म्हणतात, ते तुम्ही चॉईस करू शकता. ठीक आहे. पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये किती कॉलेज आहेत, ते 112 आहे बघा, वेगवेगळ्या साधारण 365 कॉलेजेस आणि 1,54,000 सीट्स गेल्या वेळेस होत्या. यावेळेच्या तुम्हाला एक्झॅक्टली किती बघायला लागेल. ठीक आहे. हे रिझर्वेशन पॉलिसी, इतर गोष्टी आहेत. डॉक्युमेंट्स कुठले कुठले लागतात ते एक मिनिटात जस्ट या स्लाइडवर बघून घ्या की जनरली ऑल कॅन्डिडेटसाठी एसएससीचं मार्कशीट, एचएससीचं मार्कशीट, सीईटीचा स्कोर जो काय असेल त्यावेळेची पद्धत किंवा सीईटीचा स्कोर तो लागतो. स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट लागतं, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नॅशनॅलिटी लागतं. आणि हे गेल्या वेळेचे होते. आणखी तुम्हाला काही लागत असेल आणि टाईप एबीसी कॅटेगरीमध्ये ओबीसी वगैरे ते नॉन क्रिमिलियर तुम्ही इथं बघू शकता किंवा इतरही तुम्हाला डीटीच्या ही जस्ट एक सॅम्पल तुम्हाला दिलंय. तुम्ही डीटीच्या वेबसाईटवर लेटेस्ट बघू शकता. आता इंजिनिअरिंगच्या करिअरसाठी काही स्किल्स वगैरे मी आता खूप काही खोलात जात नाही. थोडक्यात असं सांगतो की पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टचं आमचं सेंट्रल प्लेसमेंट सेल आहे. तर आमचे कॉलेजेस जर बघितले, पीसीपी पॉलिटेक्निक आहे, पीसीसीओई, पीसीसीओई डार, रावेतला एक पीसीसीओई दिल्ली आणि रावेतचं इंजिनिअरिंग कॉलेज. त्यानंतर एसबीपीआयएम हे मॅनेजमेंटचं कॉलेज आहे. एस बी पाटील कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर हे एक आमचं कॉलेज आहे. नंतर एसबीपीपीएस ही आमची स्कूल आहे. त्यानंतर ज्युनियर कॉलेज पण आमचं एसबीपीएससी सीएससी म्हणून आहे. आणि गेल्या वर्षीपासून गेल्या 2 वर्षापासून नूतनचं एनएमआयटी आणि एनसीआर हे आता पीसीईटीचेच कॉलेजेस झालेले, त्याच लेवलचं अकॅडमिक्स, डिसिप्लिन, त्याच्यानंतर प्लेसमेंट, क्वालिटी कल्चर सगळं आमचं या सगळ्या 9 संस्थांमध्ये या वर्षीपासून आम्ही आणखी पीजीडीएम कोर्स आमच्या मॅनेजमेंटच्या थ्रू पुणे पब्लिक स्कूल म्हणून सुरू केलेलं आहे. तर त्याचा देखील ज्या विद्यार्थ्यांच्या नातेवाईकांना एमबीए ला किंवा पीजीडीएम ला घ्यायचं असेल तर ते आमच्या त्या कोर्सेसमध्ये पण. आता हे फिगर जे हा जुना आकडा आहे. आता साधारण 23,000 प्लेसमेंट आमचे गेल्या 8-10 वर्षामध्ये झाले. 600-650 रिक्रुटर आमच्या टच मध्ये दरवर्षी असतात आणि ते रिक्रुटमेंट ड्राईव्ह करत असतात. तसे तर 1,000-1,200 आम्ही कंपनीच्या टच मध्ये असतो. त्याच्यातल्या साधारण 500-600 कंपनी दरवर्षी रिक्रूट करत असतात. 650 फॅकल्टी आहेत. आतापर्यंत हे 310 जुना आकडा आहे पेटंटचा. 450 पेटंट्स आम्ही फाईल केले. 2300 रिसर्च पेपर्स पूर्वी होते, आता 2500च्या आसपास रिसर्च पेपर आहेत. 300-400 आमचे कॉपीराईट्स आतापर्यंत झाले आहेत. 65 एकरचे आतापर्यंत साधारण 43-44 हजार विद्यार्थी आमचे वेगवेगळ्या संस्थांमधून शिक्षण, चांगलं उत्तम क्वालिटीचं शिक्षण घेऊन पासआउट झालेले आहेत. आणि दर वर्षाला साधारण 14,500 ते 15,000 विद्यार्थी दरवर्षी वेगवेगळ्या आमच्या कॉलेजेसमध्ये शिक्षण घेत असतात. आमच्या दोघं वेबसाईट्स खाली दिलेल्या आहेत, ecet.org.in आणि nmupm.com या 2 आमच्या वेबसाईट्स आहेत. थोडक्यात आता जास्त वेळ नाही, पण हे काही चांगल्या आमच्या गोष्टी येणार आहेत. रँकिंग, टाइम्स, आउटलुक, डेटा क्वेस,
त्यानंतर ह्या वेगवेगळे तुम्ही सर्वे बघा, कुठलेही आत्ता काल परवाला टाइम्स इंजिनिअरिंगचा सर्वे डिक्लेअर झाला, त्याच्यामध्ये देखील पूर्ण भारतामध्ये 13व्या स्थानावर आम्हाला रँकिंग दिलेले टाइम्स ग्रुप. इतरही NIRF असो, NBA असो, NAC असो, ISO असो, हे सगळे क्वालिटीचे आमचे रँकिंग आणि हे आहेत. जे रिक्रुटर्स जर तुम्ही बघितले तर 32 लाखाचे जेडे डायरेक्ट आहे 26 लाख, त्याच्यानंतर अमेझॉन 28 लाख. ती अमेझॉन इथे ऍड करायची राहिली आहे. पण अशा बऱ्याचशा या ज्या सगळ्या टॉपच्या कंपन्या असो, इतर तुम्ही कुठलीही कंपनी मास रिक्रुटमेंट मध्ये बघा, एका वेळेस आमच्या मुलांचं तर प्लेसमेंट होऊनच जातं, पण त्याच्याबरोबर आम्ही एक सोशल सर्व्हिस म्हणून महाराष्ट्रातल्या किंवा भारतातल्या इतर विद्यार्थ्यांनाही मदत करत असतो. आणि ह्याच्यासाठी पीसीईटी नूतन ग्रुप फेमस आहे. पीसीईटी नूतनच्या आमच्या या तिघे चार इंजिनिअरिंग कॉलेजेसमध्ये वर्षाला 300 ते 350 रिक्रुटर येत असतात इंजिनिअरिंगसाठी, आणि इतर 150-200 रिक्रुटर आमच्या डिप्लोमा मॅनेजमेंटच्या कोर्सेससाठी आर्किटेक्चरसाठी येत असतात. तर त्या 200-300 असे 600-650 रिक्रुटर आमचे दरवर्षी रिक्रुटमेंटचे ड्राईव्ह होत असतात. टीसीएस सारखी कंपनी, तुम्ही शेवटचा कॉलम ऑफर्स आहे, एका दिवसात आता हे 640 विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातल्या किंवा भारतातल्या एकाच रिक्रुटमेंट मध्ये एवढे आमचे प्लेस होतात. तुम्ही बघू शकता 4 नंबरला कॉग्निझंट 400 विद्यार्थी. कॅपजेमिनायने गेल्या 2-4 महिन्यामध्येच आमच्याकडे, सॉरी 2-3 वर्षामध्ये 1000-1500 विद्यार्थी एकटी कॅपजेमिनाय आमच्याच नाही, आमच्या बरोबर इतर विद्यार्थी इतर कॉलेजचे, आमचा कोटा संपल्यानंतर आमचे विद्यार्थी संपल्यानंतर पण कंपन्या आम्हाला म्हणतात नेटवर्क स्ट्रॉंग आहे तर तुम्ही आम्हाला ड्राईव्ह करून द्या. इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं असल्यामुळे आणि कंपन्यांशी चांगले संबंध असल्यामुळे आम्ही इतर विद्यार्थ्यांना पण ऍज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मदत करतो. या माध्यमातून साधारण 23,000 विद्यार्थी आम्ही टोटल केले आतापर्यंत. तर मला असं वाटतं की ही सगळी माहिती, हे सगळे काही लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीज, असं बरंचसं आमच्याकडे काय काय आम्ही करत असतो. इंग्लिश लँग्वेजवर भरपूर भर देत असतो, त्यामुळे आमचे विद्यार्थी पण चांगल्या पद्धतीने तयार होत असतात. आणि हा असाच प्रयत्न आम्ही करत असतो, त्यामुळे की 60%च्या वर मॅक्झिमम आमचे 90-95% मुलं हे इलिजिबलच आम्ही बनवत असतो. ठीक आहे. तर इंजिनिअरिंगचं करिअर कधीपासून सुरुवात करायचं वगैरे ह्याच्या पण थोडंसं तुम्हाला हे करणार होतो, पण मला आता वाटतं पुन्हा कधीतरी किंवा तुम्ही आमच्याशी इतर माध्यमातून पण ईमेल किंवा ते ग्रुप्स आम्ही जे बनवले व्हॉट्सअप ग्रुप्स किंवा टेलिग्राम ग्रुप, टेलिग्राम ग्रुपचं नाव आहे जेईई सीईटी प्रिपरेशन, आणि त्यालाही तुम्ही जॉईन करू शकतात. आनंद कुमारांचा व्हिडिओ पण आम्ही टाकलेला आहे, तेही तुम्ही वेबसाईटवरून बघू शकतात. आणि इतर काही गोष्टी जर तुम्हाला आणखी काही माहिती पाहिजे असेल, आता हे काही कोर्सेसची माहिती होती, पण आता खूप वेळ नाही आहे आपल्याकडे, त्यामुळे मला असं वाटतं की आपण आता इथं संपू. आणि आमच्या पीसीईटी नूतन ग्रुप तर्फे सर्व विद्यार्थ्यांना आम्ही त्यांच्या भावी करिअरसाठी आमचे ट्रस्टीज असतो, चेअरमन, इतर ट्रस्टीज, आमचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर असोत, आमचे सर्व कॉलेजेसचे प्रिन्सिपल्स, डीन्स, एचओडीज आणि टीचिंग किंवा नॉन टीचिंग स्टाफ यांच्यातर्फे मी आणि माझ्या स्वतःतर्फे देखील तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. तुमचं चांगलं करिअर घडवा, खूप अभ्यास करा मित्रांनो, वाहवत जायचं नाही. इंजिनिअरिंग किंवा इतर क्षेत्रात देखील पुण्यात किंवा इतर ठिकाणी तुम्हाला वाहवत जायच्याही संधी असतात, पण चांगल्या मित्रांच्या संगतीत राहा, खूप चांगला अभ्यास करा आणि आपलंच त्याबरोबर आपल्या कुटुंबाचं आणि देशाचंही नाव उज्ज्वल करा. धन्यवाद.